نصف الدائرة الشرقية تحتوي على جزائر الكبار والصغار، منها جزيرتنا سومطرة، ومنها بورنيو، ومنها جزيرة سنده ويقال لها جاوا، منها جزيرة بوغيس، وكل جزيرة تحتوي على أقاليم شتى، وكل إقليم يحتوي على بنادر في ساحل البحر المالح وعلى بلدان كثيرة في البرور. فأراد الله بما أراد. جاءت طائفة من النصارى يقال لهم هولندا، دخلوا جزيرة سنده وأقاموا فيها بمرادة سلطانهم قدر معلوم من محصول كل سنة بالسنة مكرا وخديعة إلى أن يتمكنوا منها. فحينئذ ينقصونهم كل سنة شيئا كثيرا إلى أن أخذوا الجزيرة كلها بسائر أقاليمها، وأخذوا السلاطين عندهم، فمن انقاد لهم في كل شيء قد أبقوه على ملكه بماهية من عندهم، ويسر له في إحكام الرعية الشيء، وسلطوه على الرعية في إهانتهم وتسخيرهم في أشغالهم الشاقة طول النهار، والذي عصاهم نفوه إلى جهة بعيدة، وسلطوا الرعية بعضها على بعض حتى أهانوا أهل الجزيرة كلها بسائر أقاليمها، فبعضهم جعلوهم عسكر، ومنهم حمال، ومنهم مسخرون رجالا ونساء في الزرع والقلع، وغرموهم كل واحد قدرا معلوما، ومنعوهم من الحج وإتيان الحرمين الشريفين، ومن أراد الحج منهم ما يفسح له إلا بتسليم 50 ريال فرنسا، ومن لم يسلم ذلك ونفذ إلى الحج خفية فعند رجوعه يحطون عليه ريال أضعاف ذلك. هذا ما فعلوه في خصوص سنده، ويقال لها جزيرة جاوا، وجعلوا كرسي مملكتهم في بندر بتاوي، فهو مقر الجنرال حقهم دائما وأبدا. وأخذوا من جزيرة بورنيو بندر بونتيانق وبنجر وسامباس، وأخذوا من جزيرة بوغيس بندر مانكسار، وأخذوا من جزيرة سومطرة بندر بالembang، وأخذوا سلطانهم ونفوه واستملكوا الرعية وأهانوهم، وأخذوا من جزيرة سومطرة أيضا بندر بادang وبنكهولو وباريامان وناتر. والبنادر المذكورة لهم سلطان يقال له المهراجا، وكرسي مملكتهم مكان يقال باغارويوم. فتهايلوا على الوصول إلى السلطان المذكور بمراسلات وهدايا إلى أن وصلوا إليه، وحصلت بينهم سحبا بنداء مكر وخديعة إلى أن يتمكنوا منهم، فأخذوا السلطان المذكور ونفوه إلى بندر بتاوي، وقتلوا العلماء ومنعوا أهل العلم من اشتغال بالعلم، وأخذوا أولاد الناس وأمروهم بتعلم كتبهم، ورغبوهم بالمشاهرات، وسخروا الباقين في اشتغالهم الشاقة رجالا ونساء وأطفالا بغير أجرة، وفعلوا في النساء الفواحش جهارا، وأهانوا المسلمين والمسلمات، وليس مرادهم من المسلمين إلا الخروج من دين الإسلام مرة واحدة. هذا ما فعلوا في إقليم مينانكاباو، وأرادوا أن يجهزوا علينا إلى إقليم آتشه، فيلزم إننا نستأذن من الدولة العلية العثمانية بحيث أننا محسوبين من رعيتهم.
Semenjak menjadi bagian dari Khilafah Utsmaniyah di masa Khalifah Salim II bin Sulaiman Al-Qanuni, Kesultanan Aceh berkembang menjadi kekuatan Islam yang sangat diperhitungkan di Asia Tenggara. Ditakuti lawan dan disegani kawan, negara-negara di Eropa di abad ke-16 dan ke-17 seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Denmark tidak berani berbuat macam-macam di Nanggro. Adapun Portugis yang masih menguasai Malaka selalu dibuat cemas dengan keadaannya yang terkepung oleh dominasi Aceh di Sumatera dan Semenanjung Melayu. Bersinarnya dominasi militer Kesultanan Aceh di kawasan tidak bisa dilepaskan dari pendidikan jihad dan teknologi pendukungnya yang diberikan Khilafah Utsmaniyah kepada rakyat Aceh. Di Banda Aceh ada namanya Kampung Bitai. Bitai itu dulu kepada orang asing disebut Beta, kemudian merubah Bitai namanya. Di situ ada namanya ada disebut Baitul Maqdis, ada disebut Baital Maqdis. Itu nama institusi lembaga akmilnya, Akademi Militer di Banda Aceh. Namanya kan ada itu sebuah negara, tapi yang luar biasanya instrukturnya 100 orang saya lihat dalam catatan itu dari Turki. Pendidikan agama dan militer yang diberikan Khilafah Utsmani di Kampung Bitai terbuka untuk kaum muslim dan muslimah. Tunas-tunas unggul digembleng oleh tenaga-tenaga yang unggul yang dikirim dari negara terunggul pimpinan sang khalifah. Tidak mengherankan jika kemudian dari Akademi Militer Baitul Maqdis di Kampung Bitai muncul pahlawan mujahidah yang harum namanya, Laksamana Malahayati, muslimah tangguh yang menjadi ajudan Sultan Aceh. Malahayati itu menjadi panglima pasukan laut itu. Ada yang tulis 2.000, ada 3.000, ada 1.000, tapi semuanya perempuan. Dah ada laki namanya Inong Balai, bahasa Aceh itu Inong Balai itu janda. Itu Inong Balai itu balai itu balai. Jadi sudah disebutlah janda itu dia pimpin. Armada Kesultanan Aceh yang dikdaya melibatkan semua elemen rakyat, mulai dari ulama, orang kaya, pedagang, sampai kaum muslimahnya, telah membawa Aceh menjadi negara yang maju, mulai dari dunia militer, ekonomi, politik, sampai semesta keilmuan dan budaya. Semua aspek tersebut ada di bawah payung syariat Islam yang mencapai puncak kegemilangannya di era Sultan Iskandar Muda. Ini kan abad ke-17, berarti tokoh sentral ataupun tokoh utamanya dalam pemerintahan Aceh Darussalam itu adalah Sultan Iskandar Muda. Adapun Sri Sultan Perkasa Alam Johan Berdaulat, anak daripada Sultan Ali Riayah Aisyah, ataupun cucu daripada Sultan Alauddin Saidil Mukammil. Ialah Sri Sultan Perkasa Alam Johan Berdaulat yang kuasanya bertahtakan Ratna Mutumanikam, Raja Islam yang beroleh martabat memerintahkan hukum dan adat di negeri Aceh Darussalam. Islam itu sendiri kan, itu sudah mendarah mendaging bagi Aceh sendiri, siapapun orangnya kan itu sudah bahagian dari kehidupan. Saya tidak tahu bagaimana memisahkan lagi ya, mana sistem pemerintah, mana adat, itu kan sudah menyatu sendiri kan. Jadi hingga itu sudah bahagian dari sistem pemerintahan, kita sebut begitu. Betapa kuatnya Sultan Iskandar Muda berpegang teguh kepada syariat Islam, sampai-sampai ia tak segan untuk menghukum segala pelaku penyelewengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Bahkan, tatkala anaknya sendiri yang bernama Merah Pupok melanggar syariat, ayahnya sendirilah yang menjatuhkan hukuman. Sebagai orang Islam, dia bilang anak Nabi, dikatakan kalau anakku Fatimah mencuri, aku yang potong tangan. Dia mau itu anak raja. Apa yang kurang anakku? Kamu semua dapat, kenapa kamu melakukan itu? Akhirnya dia bunuh. Saya melaksanakan sendiri hukumannya. Coba bayangkan kalau bukan karena Islam begini, kamu cabut, kita cari dia bukan Islam, tidak ada. Tidak ada di dunia itu. Bentangan waktu di abad ke-16 dan ke-17 menjadi saksi revolusi Islam yang diterapkan oleh para penguasa Nusantara.
Tidak berhenti di Aceh, Islam telah membangkitkan izah dan kemuliaan para sultan yang mengambil agama ini sebagai panduan utama kehidupan, mulai dari Banten dan Mataram di tanah Jawa, sampai ke Makassar dan Buton di sebelah timurnya. Dan tentu, semua itu diberi legitimasinya oleh Khilafah Utsmaniyah, Amirul Mukminin Muslim sedunia yang bersinggasana di Istanbul. Para pemimpin yang ada di Pulau Jawa, baik itu yang ada di Mataram ataupun yang ada di Banten Darussalam, itu legitimasinya sebagai seorang pemimpin Muslim yang ada di Jawa Dwipa ini, itu pengakuannya dan juga terkait dengan kedaulatan kekuasaannya itu diakui oleh pemerintahan pusat yang ada di Asimah Daulah yang ada di Istanbul melalui gubernurnya yang ada di kota Mekah. Makkah Al-Mukarramah, tanah haram yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat yang mengikat hati umat Islam dari seluruh dunia. Sampai di masa Khilafah Utsmaniyah, kepengaturan urusan publik di Makkah dan Madinah diserahkan kepada para syarif keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh para syarif tersebut, kota Makkah tidak hanya dijadikan magnet bagi kaum muslim untuk menunaikan ibadah haji semata, namun juga ladang untuk meraih ilmu, bahkan sampai masalah legitimasi daulat. Sejarah mencatat Banten sebagai kesultanan pertama di Pulau Jawa yang mengajukan ketaatan dan baiat kepada otoritas pusat dunia Islam, yaitu Khilafah Utsmaniyah via Makkah. Nah, tahun 1636, Sultan Banten yang keempat, yaitu Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, itu mengirim 3 orang penting Banten sebagai utusan ke Mekah, ya, di mana salah satu dari 3 utusan ini merupakan Imam Kesultanan Banten yang tinggal di Tangerang, yaitu Imam Arya Wangsakara. Nah, dalam manuskrip Sajarah Banten itu disebutkan bahwa para utusan Banten ini itu menemui seseorang di Mekah yang namanya adalah Syarif Zahid. Ternyata tingkat akurasi manuskrip ini cukup tinggi karena di waktu itu yang menjadi Syarif Mekah adalah seseorang yang bernama Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi. Nah, di mana menurut lidah orang Banten, Syarif Zaid ini disebut sebagai Syarif Zahid. Termaktub dalam bahasa Jawa pesisir kulon beraksara Arab Pegon, manuskrip sejarah Banten mencatat perkataan Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi selaku gubernur Utsmaniyah di Hijaz kepada utusan dari Sultan Banten, Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Lan namane sanak ingwang, Sultan Abu Mafakhir iko, Mahmud Zulkadir iko, lan Ratu Mataram iki, isun jenengaken iko, lan Ratu Makassar mangko, iku arani Sultan Haji. Negara titigo iki, negara tansun dadekaken satunggal, yen ono pitnah tembe, wong kafir kang anggru rusak, atawa podo Islam, negara tetelu iku, dadi wicara satunggul, tulung tinulung syami, den mupakat ojo siwah. Tipune podo kuwate, salakuning kang negara anglakonono harjo, podo anjurung junurung, mangkono sajeroning surat. Berjalan makin ke pedalaman Jawa, akan ditemui kekuasaan Islam yang juga sama dikdaya, Kesultanan Mataram. Didirikan oleh Panembahan Senopati Ingalogo, Mataram terus tumbuh menjadi pemerintahan yang berdaulat dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Sebagaimana Sultan Abul Mafakhir dari Banten, Sultan Agung juga mengirim utusan ke Syarif Zaid bin Muhsin Al-Hashimi di Makkah pada tahun 1639. Melalui Syarif Zaid, Sultan Agung berharap agar kekuasaannya di Pulau Jawa juga disahkan oleh otoritas tertinggi umat Islam sedunia kala itu, Sultan Murad keempat dari Khilafah Utsmaniyah. Oleh Syarif Makkah selaku wakil Khilafah Utsmaniyah, Sultan Agung
ditahbiskan sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Al-Matarami disertai sebuah guci yang berisi air zam-zam. Sampai hari ini, guci tersebut masih ada di Astana Imogiri yang kemudian diberi nama Enceh Kiai Mendung. Ketaatan politik yang dilakukan penguasa Aceh, Banten, dan Mataram juga diikuti oleh penguasa Goa di Makassar. Menuntungi Daeng Matola, penguasa Makassar ke-15 beserta pembicara Buta atau Mangkubuminya, Karaeng Pating Ngaloang dari Talo, turut mengirim utusan ke Makkah hingga penguasa Makassar tersebut mendapat gelar Sultan Muhammad Said. Sedikit ke arah timur dari Makassar, Buton juga memiliki emosi keterikatan ke pusat dunia Islam dengan Khilafah Utsmaniyah sebagai daya tariknya. Di kesultanan yang berjuluk Negeri Khalifatul Khamis ini, muncul sejarah lisan yang menyebut Sultan Rum atau Sultan Utsmani hendak datang ke Wolio, nama lain dari Buton, untuk mendiskusikan permasalahan dunia bersama sultan-sultan lain dari Ternate dan Solor. Tren di kalangan Sultan Nusantara untuk terikat dengan khilafah itu sangat marak. Ya. Banyak dari mereka yang menisbatkan relasinya, hubungannya dengan Sultan Rum. Siapa itu maksudnya? Khalifah Utsmaniyah. Karena salah satu gelar daripada para Khalifah Utsmani itu adalah Sultan Rum. Nah, selain itu, relasi dengan Khilafah Abbasiyah di kalangan para Sultan Nusantara juga marak. Dari segi apa? Dari segi penggunaan gelar-gelar dalam cap-cap atau stempel-stempel mereka. Ada sekitar 320-an orang sultan dan para pejabat kesultanan di Nusantara yang dia itu memakai gelar-gelar Khalifah Abbasiyah seperti Al-Mustanjid Billah, Al-Mutawakkil Allah, Al-Mu'tasim Billah, Al-Wafiq Billah, dan sebagainya. Dan ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Anabil Tegalop. Banten, sebuah darul Islam di ujung barat Pulau Jawa. Eksistensinya direstui para asyraf Makkah dan Khalifah Utsmaniyah. Negeri penuh berkah dengan perdagangan yang makmur dan menjadi rumah untuk ulama mancanegara yang masyhur. Di bawah Sultan Abul Mafakhir, Banten berkembang pesat dengan syariat Islam yang digenggam erat. Berkah membuncah dari buminya yang menarik perhatian segala bangsa. Namun di antara sekian bangsa yang tertarik dengan Banten, ada satu bangsa yang melihatnya dengan tatapan jahat. Suatu hari, pada bulan Juni 1596, orang-orang Banten melihat 4 kapal berbendera triwarna yang hendak menepi di pelabuhannya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kapal-kapal tersebut. Ketika berlabuh, orang-orang asing ini memperkenalkan dirinya sebagai orang Belanda. Mereka dipimpin oleh Cornelis de Houtman, orang Belanda yang menyebut dirinya dengan gelar militer Kapten Mayor, padahal ia hanya seorang pedagang. Para pedagang Belanda datang ke Banten dengan sikap buruk yang membuat rakyat dan Sultan Banten muak. Akhirnya, Cornelis de Houtman diusir dari Banten dan terus berbuat keonaran di sepanjang pesisir utara Jawa. Walau demikian, sekembalinya mereka ke negeri Belanda di tahun berikutnya, betapa besar laba berupa rempah-rempah yang mereka bawa. Cornelis de Houtman mencoba peruntungan untuk berlayar lagi ke Nusantara. Sampai kemudian ia datang ke Kesultanan Aceh dan kembali mengulangi tabiat buruknya. Sikap angkuh de Houtman benar-benar menjengkelkan Sultan Alauddin Sayyidil Mukamil hingga Sultan mengutus sang muslimah tangguh lulusan Akademi Militer Utsmani di Aceh, Laksamana Malahayati, untuk memberi pelajaran kepada Cornelis de Houtman. Dia kan yang membacok Cornelis de Houtman
de Houtman bersaudara. Jadi Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman. Satu ditangkap, ditawan, satu berkelahi. Ujungnya dia sendiri setelah berkelahi dengan Jenderal Cornelis de Houtman, dia sendirinya menikam. Ini kan luar biasa, seorang perempuan dia berkelahi lama-lama lagi di depan prajurit orang di kapal orang. Walau pelayaran de Houtman berujung kegagalan, tapi ia menawarkan kesempatan menggiurkan bagi para saudagar dan kapitalis di Belanda. Hanya dalam 1 dekade setelah pelayaran perdana de Houtman, 65 kapal Belanda dikirim ke Asia. Sumber rempah yang melimpah di Nusantara menggelitik para pemilik modal untuk berserikat dalam satu wadah demi manajemen monopoli rempah yang lebih terorganisir. Maka, pada 20 Maret 1602, dibentuklah Verenigde Oost-Indisch Compagnie (VOC) yang segera menjadi awal bencana kaum muslimin Nusantara. Sejarah tidak selalu berjalan mulus. Sepeninggal Sultan Babullah dari Ternate yang mengalahkan Portugis dengan telak, para penerusnya tidak lagi melanjutkan semangat melawan musuh agama, melainkan hanya bertengkar antar sesama. Kesultanan Ternate kembali terlibat persaingan tak berkesudahan dengan kesultanan tetangganya seperti Tidore dan Bacan yang menjalin hubungan dengan Spanyol. Untuk menambah kekuatan, Ternate tidak melihat kawan untuk bersekutu kecuali para pemain Eropa baru di Nusantara, VOC. Sebenarnya jujur saja, sejarah tidak menanggalkan cerita yang dusta. Belanda tiba di Maluku atau di Tidore Ternate bukan atas kemauan Belanda. Tapi Belanda tiba di sini dijemput oleh Sultan Ternate Bolip di Banda, lalu dibawa ke Ternate dan selanjutnya sampai merambah ke Tidore. Demi menguasai hulu produksi rempah di Maluku, dijadikanlah jazirah ini markas pertama bagi VOC. Sesudah lumbung emas mereka dapatkan, nalurinya tak puas dan menuntut lumbung-lumbung emas yang lain. Dengan semangat monopolinya, VOC kemudian berniat mencari kota sebagai markas pusat pengganti yang letaknya lebih strategis untuk menghubungkan kantor-kantor dagang VOC di seluruh Asia. Mata picing mereka tertuju ke kota Jayakarta yang berada di bawah kuasa Banten. Pada waktu itu kan kita tahu ya, Jayakarta itu dikuasai oleh Banten dan Cirebon. Pasca dipukul mundurnya ya pasukan Portugis dari Sunda Kalapa ya. Yang pada awalnya kedatangan dari kolonial Belanda ke Jayakarta itu mereka katakan untuk berniaga, untuk berdagang, ya, dengan mengontrak atau menyewa sebagian lahannya, dan ternyata itu menjadi cikal bakal dari keberadaan VOC yang pada berikutnya itu mendominasi dan memonopoli, ya, terkait dengan perniagaan yang ada di wilayah Jayakarta, bahkan meluas hingga kuasa mereka itu sampai ke Banten, Cirebon, bahkan Jawa dulu pada umumnya, bahkan sampai ke seluruh wilayah Nusantara. Itu dengan memanfaatkan ya kebaikan ya dari kalangan Bumi Putra, dari kalangan penguasa Jayakarta pada waktu itu. Hanya dalam waktu sekejap, di tahun 1619, Jayakarta ditaklukkan dan diganti namanya menjadi Batavia, pusat kolonialisme Belanda di Nusantara. Kehadiran Batavia langsung disadari sebagai duri dalam daging bagi Sultan Mataram yang berkehendak menjadi penguasa tunggal di tanah Jawa, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di Jawa, kesultanan yang paling besar, yang paling berpengaruh adalah Mataram. Mataram sedang mengembangkan kekuasaannya hampir 10 Jawa, semuanya bisa ditaklukkan kecuali Banten dan Cirebon, ya. Dan melihat ini VOC berbahaya sebagai sebuah kekuatan asing dan ekonomi. Makanya serangan itu dilakukan. Sultan Agung Mataram menyerang Batavia 2 kali berturut-turut pada Agustus 1628 dan Mei 1629. Semuanya berujung kegagalan. Walau Gubernur Jenderal VOC di Batavia, Jan Pieter Zoon Koen, berhasil tewas setelah pengepungan Mataram yang kedua,
gagalnya penaklukan Batavia sedikit banyak mulai memunculkan persepsi bahwa Belanda tak terkalahkan, dan bagi Belanda, hal ini membuatnya makin congkak untuk melabrak kekuasaan sultan-sultan lain di Nusantara. Di Makassar, Kesultanan Goa, pimpinan Sultan Hasanuddin, anak dari Sultan Muhammad Said, dapat menyatukan raja-raja Makassar dan Bugis di bawah panji Islam. Tentu saja, kesatuan ini menumbuhkan kekuatan yang dapat menyaingi Belanda di Laut Jawa dan bahkan di Laut Maluku dalam monopoli rempah-rempah. Tak ayal, diseranglah Sultan Hasanuddin dan Kesultanan Goa. VOC berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dan memaksanya menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667 yang sangat melemahkan kekuatan Makassar. Sejak kekalahan pahit ini, banyak sekali putra Makassar dan Bugis yang hijrah dari tanah airnya, melanjutkan perjuangan melawan kafir VOC menuju medan jihad baru di Pulau Jawa. Di Mataram, para mujahid Makassar dan Bugis yang dipimpin Karaing Galesong membantu perjuangan putra Madura, Trunojoyo, untuk melawan Susuhunan Amangkurat pertama dan penguasa-penguasa Mataram berikutnya yang justru sangat bersahabat dengan Belanda. Pemberontakan Trunojoyo dan Karaing Galesong berhasil dikalahkan. Di Banten, veteran Sulawesi di bawah komando ulama Makassar yang masyhur di dunia Islam, Syekh Yusuf Al-Makassari, membantu perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa yang mendapat tantangan berkelahi dari VOC. Kompeni Belanda ini menghasut anak Sultan Ageng Tirtayasa, Abdul Qohar, untuk berkonspirasi melawan ayahnya sendiri. Belanda berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Tak cukup di Pulau Jawa, armada tempur VOC bahkan juga menantang berkelahi salah satu sultan di Maluku yang seolah mengulangi kedikdayaan Sultan Babullah Ternate sebelumnya. Sultan Sayyidul Jihad Muhammad Al-Mab'uds Amiruddin Shah, populer dengan panggilan Sultan Nuku dari Tidore. Sebenarnya sebutan Nuku itu baru dikenal kemarin. Tapi para pendahulu dulu tidak kenal Sultan Nuku. Yang kenal sapaan adalah Jou Barakati, bapak atau tua yang mendapat berkah. Karena banyak kelebihan-kelebihan. Dengan gagah berani, Nuku dari Tidore menerima tantangan perang VOC. Nuku mempersatukan seluruh rakyat Maluku untuk bertempur melawan kafir VOC dan sultan-sultan yang loyal kepada mereka. Bahwa haram hukumnya orang kafir harus memerintah orang muslim. Itu dasar pejuang-pejuang dari di sini semua seperti itu. Berkat strategi dan kepemimpinannya, Nuku sanggup menggalang perlawanan, tidak hanya di Tidore. Lebih dari itu, Nuku juga diakui sebagai Sultan Papua, Raja Ampat, Halmahera, dan Seram. Mereka semua bersatu padu melawan VOC atas nama Islam. Jauh Republik ini memberikan penghargaan kepada Nuku sebagai pahlawan nasional. Rakyat Papua dan Seram telah mengukuhkan beliau dengan itu. Muhammad Al-Mab'uds Sayyidul Jihad, Kaicil Paparangan. Kelebihan Sultan Tidore seperti itu, menguasai hegemoni sekaligus mengangkat pejabat-pejabat yang ada bahkan di Jazirah Maluku sampai di Papua. Jadi perwakilan sultan seperti di Papua itu ada Raja Patagar, Raja Rumbati, Waropen, dan itu adalah perwakilan sultan yang diangkat di sana untuk alasan Sultan Tidore menyatukan Nusantara. Sultan Nuku dari Tidore adalah satu-satunya sultan yang berhasil mengalahkan VOC pada abad ke-17 dan 18, di mana pada saat yang sama sultan-sultan lain seperti di Banten, Mataram, dan Makassar tidak dapat melakukan hal yang serupa. Namun harus diakui, keberhasilan Sultan Nuku pun tidak lepas dari bantuan East Indian Company atau EIC Inggris yang berusaha menyaingi VOC Belanda. Dalam fase sejarah Nusantara di abad ke-17 dan 18 yang diselimuti kekacauan dan dominasi penjajah Eropa, muncul satu pertanyaan yang membingungkan. Tiada lagikah peran dari Khilafah Utsmaniyah?
Tidak begitu lama setelah Sultan Selim II bin Sulaiman Al-Qanuni mengirim armada ke Aceh pada 1568, Khilafah Utsmaniyah menghadapi ancaman koalisi kerajaan Eropa di bawah komando Paus Pius V dan Raja Spanyol. Perang yang terjadi di perairan Yunani ini kelak dikenal sebagai Perang Lepanto. Dalam kecamuk perang laut antara kaum Muslim Utsmaniyah dan Kristen Eropa yang berlangsung selama 5 jam tanpa henti ini, armada Utsmaniyah kalah telak. Pasca Lepanto, kekuatan Angkatan Laut Utsmani itu sudah mulai melemah. Para Sultan Utsmani tidak berpikir lagi untuk membangun kekuatan armada di samudra. Ya. Setelah Sultan Selim II, Sultan-Sultan Utsmani itu tidak lagi berpikir untuk membangun sekolah-sekolah navigasi, ya, sekolah kartografi, kemudian departemen penjelajahan, dan juga perdagangan luar negeri. Nah, padahal ini merupakan sesuatu yang amat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Inggris, Belanda, Spanyol juga ya. Ketika negara-negara Eropa ini begitu gencar untuk melakukan penjelajahan dan perdagangan di luar negeri mereka masing-masing. Nah, akhirnya apa? Setelah kejadian Lepanto ini, hubungan antara khilafah, pusat khilafah dengan kesultanan di Nusantara itu udah mulai melemah. Walau tak lagi berjaya di atas gelombang samudra, Khilafah Utsmaniyah yang juga bertugas sebagai pelayan dua tanah suci tetap begitu peduli kepada jamaah haji dan para pelajar di Makkah dan Madinah. Kepedulian tersebut amatlah bermanfaat pada jaringan keilmuan para ulama dunia yang bermukim di sana, termasuk orang Nusantara yang terkenal dengan sebutan kaum Jawi. Yang terkenal ketika itu di tanah Jawa ya, walaupun Sumatera, dari Borneo, dari Nusa Tenggara Barat sampai Malaysia pun itu terkenalnya dengan tanah Jawa. Ilmu kita orang Nusantara itu sangat berhutang besar terhadap Syarif Makkah. Syarif Makkah saat itu adalah wakil khalifah di Hijaz. Gitu. Jadi tidak ada yang namanya ulama-ulama kita ya kalau kemudian ya tidak diurus oleh para pemerintah di sana. Yang posisinya adalah wali bagi Khilafah Utsmaniyah. Salah satu contoh ulama yang berpengaruh di Tanah Suci ialah Syekh Ibrahim Al-Qurani Al-Kurdi. Syekhul Islam yang pakar bahasa Arab dan fasih bahasa Turki ini diakui sebagai mujaddid di abad ke-17. Dari sekian banyak murid Syekh Ibrahim Al-Qurani dari seluruh muka bumi, 2 di antaranya berasal dari negeri Jawi alias Nusantara, Abdul Rauf As-Singkili dan Yusuf Al-Makassari. Kita mengenal seorang ulama besar Aceh yang hari ini di Aceh dikenal dengan nama Syekh Kuala. Nama asli beliau, jika kita merujuk kepada karya-karya beliau itu disebutkan bahwa namanya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri. Beliau belajar di Mekah, Madinah ataupun di Haramain, kemudian juga belajar ke kota Zabid di Yaman dengan rentang waktu 19 tahun hingga beliau pulang ke Aceh menjadi ulama besar, menjadi mufti dan menghasilkan sekian banyak karya yang lebih kurang kita mengetahuinya berjumlah 29 karya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili segera menjadi ulama besar yang banyak dirujuk oleh ulama-ulama lain di Nusantara. Uniknya, salah satu murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah ulama keturunan pasukan Utsmani yang dulu pernah dikirim Khalifah Selim II ke Bandar Aceh Darussalam, Baba Daud Ar-Rumi. Di Aceh misalnya di sini ada Baba Daud Ar-Rumi. Baba Daud Ar-Rumi nama lengkapnya itu Baba Daud ibn Ismail bin Agha Mustafa ibn Agha Ali Al-Jawi Ar-Rumi. Di mana Ar-Rumi ini kita melihat bahwa beliau merupakan keturunan daripada Rum ataupun di Turki yang kemudian mereka kakek-kakek beliau sudah menetap di Aceh dan kemudian beliau lahir di Aceh. Salah satu ulama jaringan Nusantara dan Hijaz yang terkenal adalah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, ulama Palembang di Hijaz yang produktif mengabdi untuk umat. Di antara karyanya yang paling berpengaruh adalah Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadha'il Jihadi fi Sabilillah, sebuah karya yang mengulas tentang jihad dan dorongan bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Tidak hanya menulis kitab tentang jihad,
Syekh Abdus Samad Al-Palimbani juga langsung menyurati para penguasa Mataram untuk berjihad melawan kaum kafir. Allah telah menjanjikan bahwa para sultan akan memasuki surga karena keluhuran budi, kebajikan, dan keberanian mereka yang tiada tara melawan musuh-musuh kafir. Di antara mereka ini adalah Raja Jawa yang mempertahankan agama Islam dan berjaya di atas semua raja lain dan menonjol dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Pada pertengahan abad ke-17, kondisi internal Kesultanan Mataram begitu kacau balau. Intervensi VOC semenjak masa Amangkurat pertama melahirkan berjilid-jilid perang perebutan tahta bagi faksi-faksi Mataram yang pro dan kontra atas kehadiran Belanda. Antara tahun 1746 hingga 1757, kembali terjadi perang pemberontakan pangeran-pangeran Mataram melawan susuhunan Pakubuwono II dan III yang menjalin tali perkawanan dengan VOC. Pemberontakan ini dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kelak dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono I dan Raden Mas Said atau Pangeran Mangkunegoro. Sementara Pulau Jawa sedang dilanda prahara, pada waktu yang bersamaan di Istanbul, seorang pria yang tinggal di Galata bernama Galata Lemegerdej bersama perintis percetakan di Khilafah Utsmaniyah, Ibrahim Mutafarriqah, sedang menggambar peta dunia untuk melengkapi atlas karangan Khatib Chelebi berjudul Jihannuma. Dari sekian peta dunia dalam Jihannuma, peta Nusantara termuat di dalamnya. Dibanding kota-kota lainnya di Nusantara, Mataram digambarkan sebagai kota yang paling besar, yang tentu saja memancing perhatian tersendiri bagi penguasa Utsmaniyah. Januari 1753, sebuah kapal terdampar di Teluk Batavia. Para penumpangnya kemudian singgah di Kastil Batavia dan menemui Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel. Pimpinan rombongan kapal tersebut bernama Syekh Ibrahim dan ia mengaku sebagai utusan pembesar Utsmaniyah di bawah kekuasaan Sultan Mahmud I. Syekh Ibrahim membawa misi dari Khilafah Utsmaniyah untuk mendamaikan konflik di antara Pangeran Mangkubumi, susuhunan Pakubuwono, dan Pangeran Mangkunegoro. Baik di arsip-arsip VOC maupun di Babat Giyanti sendiri dinyatakan memang kedatangan seorang utusan dari Utsmani atau Ngrum kalau di dalam Babat Giyanti, yang orang ini sangat dihormati oleh Pangeran Mangkubumi atau yang nanti disebut Sultan Hamengkubuwono I dan juga VOC, dan bahkan Pangeran Mangkubumi ini menyebut beliau dengan sebutan Sarip Besar, Tuan Sarip Besar Syekh Ibrahim, yang berjasa nanti mendamaikan mendamaikan konflik yang melibatkan Pangeran Mangkubumi dengan aliansi susunan Pakubuwono dan VOC. Pada 13 Februari 1755, melalui perjanjian Giyanti, susuhunan Pakubuwono III dan VOC akhirnya mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I dengan keratonnya di Yogyakarta. 2 tahun berikutnya, Raden Mas Said berbaikan dengan Pakubuwono III dan mendapat sebagian wilayah di Surakarta. Kecamuk perang saudara di Jawa telah usai. Namun sebagai imbas dari perjanjian Giyanti ini, Mataram terbagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Moto pecah belah dan kuasai benar-benar diterapkan VOC yang berhasil mengendalikan 2 kesultanan ini.
Adapun Syekh Ibrahim yang menjadi perantara damai antara VOC dan Sultan-Sultan Trah Mataram, seusai perjanjian Giyanti, tak ditemukan lagi keberadaannya dalam panggung sejarah. Dekade akhir abad ke-18 dan awal abad ke-20 membentuk perubahan drastis dalam sejarah global. Revolusi Perancis dan revolusi industri mengubah percaturan hegemoni negara-negara Eropa. Dalam konstelasi ini, negara Perancis langsung melejit menjadi negara adidaya yang paling utama. Banyak pemimpin dunia saat itu yang terkesima dengan pesona revolusi Perancis, tak terkecuali para sultan dari Khilafah Utsmaniyah. Sultan Mahmud II yang menyaksikan langsung buah dari revolusi Prancis begitu terpikat dan memerintahkan jajaran kekuasaannya untuk meniru-niru budaya Eropa. Mulai dari gaya pakaian, bangunan, sampai aspek hukum dan kebijakan publik. Gerakan westernisasi ini mencapai puncaknya di masa Sultan Abdul Majid pertama yang membuka era Tanzimat pada tahun 1839. Sebuah era yang memasifkan gerakan ke barat-baratan dari ibu kota khilafah. Kembali ke Perancis, Napoleon Bonaparte menjadi kaisar Perancis dan meluaskan kekuasaannya hampir ke seluruh Eropa, termasuk negeri Belanda. Belanda menjadi satelit dari negara adidaya Perancis. VOC dibubarkan dan semua wilayah jajahannya diambil alih oleh pemerintah Perancis Belanda. Napoleon menugaskan bawahannya untuk memerintah jajahan Belanda di Nusantara. Dikirimlah Herman Willem Daendels yang kemudian dikenal oleh masyarakat Nusantara sebagai Mas Galak. Ketika datang ke Jawa pada 1808, Daendels langsung menekan rakyat dengan kebijakan-kebijakan bengisnya. Penguasa Banten dipaksa Daendels untuk memobilisasi rakyat Banten membangun pelabuhan di ujung kulon. Ketika Sultan Banten menolak, maka Daendels membakar istana Surosowan dan membuang Sultan sampai akhirnya Kesultanan Banten dihapuskan tahun 1813. Daendels juga memerintahkan untuk membangun De Grote Postweg, jalan raya pos, membentang dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Daendels memerintahkan penguasa-penguasa lokal memaksa rakyat untuk membangun jalan tersebut. Herman Daendels ya itu mencanangkan terkait dengan kebijakan ya jalan raya pos, katanya jalan raya pos dan untuk kepentingan telekomunikasi dan lain sebagainya. Pada faktanya ya jalan raya pos Daendels tadi ya Anyer Panarukan itu diminta oleh pemerintah kolonial untuk apa? Ya, memperlancar roda ekonomi bagi kepentingan kolonial terkait dengan kebijakan pemaksaan untuk menanam kopi. Makanya kalau kita lihat dari fakta sejarah yang ada, khususnya yang ada di Tatar Sunda, ya, itu semenjak kolonial Belanda memaksa kalangan pribumi, para petani yang ada di Tatar Sunda itu untuk menanam kopi, dari mulai ya barat Cianjur hingga timur Ciamis, itu semuanya dataran tingginya yang daerah permukaannya di atas 1000 hingga 1500 meter di atas permukaan laut, itu wajib ditanam kopi. Banyak penguasa pribumi yang menolak perintah Daendels untuk membangun jalan raya pos yang syarat kepentingan ekonomi itu. Di antaranya adalah Bupati Sumedang, Pangeran Kusumadinata ke-9 alias Pangeran Cornel. Ketika ditemui dan diajak bersalaman oleh Daendels, Pangeran Cornel menyambut jabat tangannya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang keris. Rakyat Sumedang melawan, walau akhirnya dapat dikalahkan Belanda. Kaum kolonialis semakin memantapkan hegemoninya ke seluruh Pulau Jawa. Vorstenlanden, tanah para pangeran. Begitulah Belanda menyebut wilayah Jawa Tengah bagian selatan yang dikuasai dua kesultanan pecahan Mataram, Yogyakarta, dan Surakarta. Semenjak Daendels dan pemimpin-pemimpin kolonial sesudahnya, kedua keraton makin kehilangan kedaulatannya.
Tidak ada seorang pangeran pun baik di Surakarta maupun Yogyakarta yang dapat naik menjadi sultan atau susuhunan tanpa seizin Belanda. Belanda turut memasukkan budaya barat ke dalam lingkungan keraton. Banyak bangsawan Jawa yang tertular gaya hidup Belanda, bahkan menjadi sahabat setia untuk para penjajah. Rakyat tercekik dengan peraturan kolonial yang memberatkan. Perilaku amoral para pejabat Eropa ditampakkan secara terang-terangan. Semua kerusakan ini sangat meresahkan salah satu anggota keraton Yogyakarta yang dekat dengan ulama dan santri, Raden Mas Ontowiryo, populer dengan nama Pangeran Diponegoro. Bagi Pangeran Diponegoro, kekuasaan Eropa di Jawa merupakan kemalangan terbesar bagi rakyat Jawa karena mereka dijauhkan dari hukum Allah yang dibawa Nabi SAW, kemudian ditundukkan di bawah peraturan hukum kafir Eropa. Kalau pemberontakan Pangeran Diponegoro kepada kolonial dasarnya karena tanah, karena soal patok, ya, soal tanah yang tergusur, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah soal patok tanah bisa melibatkan emosi, ya, kemudian partisipasi, pembelaan dan persatuan rasa seluruh Jawa untuk melawan bersama pemberontak kolonial Belanda? Dari persoalan tanah, ekonomi. Karena menurut saya tidak akan itu. Pasti ada ideologi yang lebih kuat, yang lebih berpengaruh, yang lebih penting dalam kesadaran masyarakat Jawa, Muslim, apa? Pasti itu keyakinan, kemudian ideologi Islam. Ketika tanah Jawa sudah jatuh ke tangan kafir, tiada pilihan bagi Pangeran Diponegoro untuk mengobarkan perang Sabil. Strategi utamanya adalah merebut kembali keraton Yogyakarta dari dominasi Belanda, mengusir seluruh orang Eropa dan sekutu-sekutunya, dan menegakkan negara Islam di tanah Jawa. Araniro mengkoten paringi iyo marang Robbil ngalamino Jeng Sultan Ngabdul Hamite Rucokrosa yitu panotoko maninging Jawi Khalifah Rasulullah Samtosi Rohiku. Nama gelar juangnya itu namanya adalah Sultan Ngabdul Hamid. Sama persis seperti Khalifah pemerintah Turki Utsmani pada masa kuasa di mana Pangeran Diponegoro itu melancarkan perangnya gitu ya. Yaitu apa? Sultan Abdul Hamid pertama dan ya putra mahkotanya Sultan Mahmud kedua. Jadi nama Sultan Ngabdul Hamid itu inspirasinya dari siapa yang menjadi Khalifah Turki Utsmani. Khilafah Utsmaniyah menjadi inspirasi Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda dan mendirikan negara Islam di Jawa. Dalam Perang Diponegoro, kaum muslim yang berkekuatan 100.000 pasukan menggunakan organisasi militer modern untuk pertama kalinya, di mana Pangeran Diponegoro mengadopsi nama-nama hierarki kepangkatan dan sebagian istilah kesatuan militer dari Khilafah Utsmaniyah. Demi menghadapi kaum mujahid pimpinan Diponegoro, Belanda mengerahkan kekuatan sebesar 50.000 pasukan yang terdiri dari tentara Eropa dan Hulptroepen alias tentara bantuan pribumi yang didatangkan dari berbagai daerah di Nusantara. Bagi Diponegoro, yang pasukannya hadapi tidak lain ialah kaum kafir dan kaum kafir murtad. Ideologi Islam yang dipancarkan dari jiwa Diponegoro membuat partisipasi rakyat dalam mendukungnya sangat besar. Sebuah hal yang harus dibayar mahal penjajah Belanda. Selama 2 tahun pasukan Diponegoro berhasil membuat Belanda kewalahan.
atas usul Kolonel Franz David Cocius. Pada tahun 1827, Jenderal de Kock mulai membangun dan menerapkan strategi benteng Stelsel yang berhasil memecah pasukan Diponegoro dan membuat perang semakin berlarut-larut. Jenderal de Kock juga meminta saran dari Roorda van Eysinga, seorang Belanda ahli Jawa, untuk meneliti secara khusus karakter orang Jawa. Saran van Eysinga digunakan oleh de Kock untuk mendekati Pangeran Diponegoro dan pemimpin-pemimpin pasukannya, serta menjebak dan menangkap mereka. Pada November 1828, Kiai Mojo ditangkap oleh Belanda. Setahun kemudian, pada tahun 1829, Ali Basyah Ngabdul Mustopa Sentot Prawirodirjo, Panglima tertinggi pasukan Diponegoro, menyerah kepada Belanda. 18 Maret 1830, bertepatan dengan bulan Syawal, Pangeran Diponegoro mendatangi rumah residen Belanda di Magelang untuk berunding guna menyelesaikan perang yang berlarut-larut. Siapa sangka, kesempatan tersebut malah digunakan Jenderal de Kock untuk mengkhianati dan menangkap Pangeran Diponegoro secara tiba-tiba. Jenderal de Kock menjebak dan menangkap Pangeran Diponegoro. Pangeran kemudian diasingkan ke Manado dan kemudian ke Makassar hingga beliau wafat. Setelah menguasai Pulau Jawa secara total, Belanda mencoba menguasai sekian banyak kesultanan dan kerajaan di Nusantara. Padahal, kesultanan-kesultanan ini adalah negara yang berdaulat, tentram dengan syariat, dan berbahagia seluruh rakyat, sebagaimana yang terjadi di Kesultanan Banjar. Ketika tahta Kesultanan Banjar diduduki oleh Sultan Adam Al-Wasibilah namanya, beliau itu memberlakukan salah satu undang-undang yang terkenal sampai sekarang itu namanya Undang-Undang Sultan Adam. Itu terdapat beberapa sekitar 30 pasal gitu ya. Itu mengatur syariat Islam, mengatur hukum positif lah ala Banjar gitu, tapi tidak bertentangan dengan syariat Islam secara universal gitu ya. Yang semulanya orang Melayu hanya memakai kata adat, setelah masuknya Islam, maka terkenal istilah adat bersendisara. Apa artinya? Berarti orang Melayu tidak lagi mengakui adatnya itu semata-mata bisa menentukan hidupnya di dunia ini. Tapi baru berharga adat itu kalau sudah bersendi kepada syara atau hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Belanda mulai menyebarkan pengaruhnya ke Sumatera, Bali, dan Kalimantan, berpura-pura menjalin persahabatan, mengirim hadiah dan janji manis kepada para penguasa Nusantara sehingga mereka terlena. Terjalinlah persahabatan formal di antara sebagian sultan dengan pihak penjajah. Kondisi ini tentu menjauhkan penguasa dan rakyat dari Islam, serta meresahkan sebagian golongan yang masih taat kepada syariatnya. Beberapa di antaranya adalah apa yang terjadi di Kesultanan Banjar Kalimantan dan Kesultanan Pagaruyung di Minangkabau. Kita tahu ya, sosok Pangeran Diponegoro itu adalah putra mahkota dari Sri Sultan Hamengkubuwono, penguasa dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun, sedari beliau kecil, beliau itu dididik di luar keraton. Ya, dididik oleh para alim ulama di pesantren begitu ya. Termasuk juga sosok yang dikenal sebagai Pangeran Antasari di Banjar. Beliau juga tidak suka dengan keberadaan ya istana atau keberadaan dari kerajaan yang ada di Banjar. Beliau itu lebih suka ada di luar istana. Kenapa? Istana pada waktu itu sudah dikooptasi ya, sudah direcoki oleh kepentingan kolonial. Maka dalam konteks itu kemudian kita bisa paham sosok seperti Raden Mas Ontogiryo Pangeran Diponegoro ataupun Pangeran Antasari, terlebih lagi Sultan ataupun Tuanku Imam Bonjol, mereka adalah orang-orang yang terdidik dengan Islam. Dan dalam pemahaman Islam, ketika kita melihat kemungkaran yang ada, maka kita harus ubah kemungkaran yang ada itu dengan kekuasaan, dengan tangan kita. Pangeran Antasari bin Mas'ud bin Amir, salah satu pangeran Banjar yang soleh dan penuh dengan semangat jihad, telah tetap hatinya untuk bangkit melawan Belanda yang sudah puluhan tahun bercokol di negeri seribu sungai, Banua, Banjarmasin.
mulailah Belanda memainkan politik adu domba gitu kan. Politik adu domba sehingga sesama Sultan Banjar ini berkonflik. Nah, di antara keluarga bangsawan yang kalah itu adalah Pangeran Amir. Pangeran Amir ini adalah kakeknya Pangeran Antasari. Jadi Pangeran Antasari ini ayahnya Pangeran Masuhud, kakeknya Pangeran Amir. Pangeran Amir itu adalah orang Banjar pertama yang dibuang Belanda ke Sri Lanka sampai meninggal di sana. Terus sesudah itu Belanda tetap campur tangan lagi sampai akhirnya meletuslah perang Banjar yang puncaknya itu terjadi pada bulan April tahun 1859. Selain Banjarmasin di Kalimantan Selatan, gejolak serupa juga terjadi di Sumatera Barat, Alam Minangkabau, nan Beradat. Di negeri yang dipimpin Kesultanan Pagaruyung Darul Qoror ini, Islam telah lama menjadi agama yang dianut oleh masyarakat. Banyak muslimin Minangkabau yang menjalani haji ke Tanah Suci, bahkan tak sedikit yang menjadi ulama dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Namun, di akhir abad ke-16, pelaksanaan syariat Islam makin melonggar hingga muncul kebiasaan-kebiasaan buruk di masyarakat Minangkabau. Harta pusaka banyak terjual dan tergadai untuk menyabung ayam dan meminum tuak. Hal ini mendorong beberapa ulama murid Tuanku Nan Tuo, yakni Tuanku Nan Renceh dan Fakih Sagir, untuk bergerak menyadarkan masyarakat. Pulangnya 3 haji Minangkabau, yakni Haji Miskin, Haji Biobang, dan Haji Sumanik, turut memperkuat gerakan dakwah ini. Pro dan kontra terjadi di Minangkabau, bermula dari pembakaran surau Tuanku Nan Renceh oleh para pendukung sabung ayam. Banyak perkelahian massal akhirnya terjadi. Dakwah Tuanku Nan Renceh yang semakin banyak mendapat pendukung akhirnya membentuk Harimau Nan Salapan yang kemudian dikenal dengan Gerakan Padri. Terjadilah perang melawan candu dan sabung ayam di banyak nagari Minangkabau yang dipimpin gerakan ini. Beberapa tokoh Minangkabau yang tidak suka dengan Gerakan Padri meminta bantuan Belanda. Pada tahun 1821, beberapa tokoh yang mengatasnamakan Kesultanan Pagaruyung menyerahkan kekuasaan kepada Belanda. Bukannya membaik, keadaan malah bertambah runyam. Berkedok membela kaum adat Minangkabau, Belanda memulai peperangan melawan kaum Padri. Tuanku Nan Renceh menunjuk murid terbaiknya untuk mendirikan benteng yang kuat sebagai markas Gerakan Padri di Bonjol. Ia adalah Muhammad Syahab, yang ketika mulai didaulat menjadi kepala perang Badri, digelari Tuanku Imam Bonjol. Semakin hari, makin banyak tokoh adat yang sadar bahwa Minangkabau sedang diadu domba oleh Belanda. Sumpah Sati Marapalam yang mengukuhkan adai bersendi syarak bersendi kitabullah, syarak berkata adai memakai, yang diikrarkan Niniak Mama dan alim ulama Minangkabau, membuat gelora jihad muslimin Minangkabau dalam melawan Belanda semakin membara. Adat dan syarat di Minangkabau tidaklah terpisahkan. Di Banjar, perang muslimin melawan Belanda berjalan begitu dahsyatnya. Seluruh rakyat, alim ulama, para panglima Dayak, dan bangsawan-bangsawan Banjar dengan suara bulat mengangkat Pangeran Antasari sebagai panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Jadi orang Banjar ini dengan orang Dayak memang bersaudara gitu ya. Saling mendukung dalam perjuangan. Bahkan beberapa di antara pemimpin perang Banjar itu seperti Temenggong Surapati sama Panglima Wangkang itu orang Dayak ya, Dayak Bakumpai. Armada Belanda yang dikirim dari Batavia begitu kesulitan menghadapi berbagai medan perang Banjar, termasuk medan sungai. Sungai Barito menjadi saksi penggunaan intensif Kota Mara, rakit berbenteng yang digunakan muslimin Banjar dan Dayak untuk melawan kapal-kapal Belanda. Sungai Barito juga menjadi kuburan bagi kapal Onrust, salah satu kapal perang andalan Belanda. Sepanjang sejarah peperangan di Nusantara, kita tidak menemukan ada tentara pejuang Nusantara yang berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda. Cuma yang kita pernah baca itu kapal perang Onrust. Ya, itu waktu tenggelamnya kapal perang Onrust itu sangat membuat Belanda berduka cita gitu. Bahkan kata Sultan kami, Sultan Hairun Saleh,
Itu peristiwa itu menjadikan Belanda berkabung secara nasional di negerinya sana itu kan. Dengan tenggelamnya kapal perang Andros. Karena kapalnya yang tenggelam juga pasukannya kurang lebih 90 orang tewas semuanya itu. Namun bandul perang tak selamanya memihak muslimin Banua. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari wafat tanpa pernah menyerah dan tertipu oleh Belanda. Setelahnya, pasukan Belanda berhasil menangkap sekian banyak pemimpin Perang Banjar. Ini adalah foto Kiai Demang Leman, salah satu panglima Perang Banjar yang difoto 2 hari sebelum dihukum gantung oleh Belanda pada 27 Februari 1864. Saat itu, bulan Ramadan. Dalam kondisi berpuasa, Kiai Demang Leman tetap tenang walau difoto dalam keadaan terikat oleh juru kamera penjajah. Detik-detik sebelum syahid digantung, Kiai Demang Leman berkata lantang, "Dengar-dengar barataan, Banua Banjar, lamun kada lakas dipalas lawan Banyu Mata Darah, mari kit dipingguti Walanda." Di Minangkabau, perlawanan kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol tetap berlangsung sengit, sehingga membuat jengah Belanda, apalagi ketika yang dipertuan Sultan Bagaruyung yang sudah berbaikan dengan kaum Padri, Sultan Tunggal Bagagar Alamsyah, berhasil ditangkap dan dibuang Belanda ke Batavia. Makin amuklah perlawanan rakyat Minangkabau. Batavia mengirim Frans David Kochius, seseorang yang dulu berhasil membuat strategi melumpuhkan Pangeran Diponegoro di Jawa untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol. Kochius memimpin invasi besar-besaran pasukan Belanda ke Minangkabau yang terdiri dari 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi yang berasal dari Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon, termasuk sejumlah serdadu yang direkrut dari India dan Afrika. Pasukan Padri yang mendapat gempuran besar dari Belanda akhirnya terpecah. Satu persatu nagari di Minangkabau ditaklukkan dan banyak pemimpinnya yang syahid. Sampai akhirnya pada 1837, Belanda berhasil mengepung dan menaklukkan Benteng Bonjol, markas pusat pasukan Padri. Tuanku Imam Bonjol yang meninggalkan benteng tersebut dapat pula ditangkap Belanda dengan cara dijebak. Dengan tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol dan pembuangannya ke Ambon, tegaklah tiang bendera Belanda mengibari alam Minangkabau yang layu terjajah, melengkapi derita Maluku, Makassar, Borneo, Jawa, dan setengah pulau Sumatera yang sudah takluk dijajah sebelumnya. Istana Darud Dunia, Bandar Aceh Darussalam. Tahun 1837, di tahun yang sama ketika Tuanku Imam Bonjol ditangkap penjajah, serombongan pejuang Minangkabau yang berhasil menyelamatkan diri datang menghadap Sultan Aceh yang berkuasa saat itu, Paduka Sri Sultan Alauddin Mansur Shah Johan Berdaulat Zilullah fil Alam. Ia adalah sultan terkuat di Asia Tenggara pada awal abad ke-19. Sultan Mansur Shah, sang Sultan Aceh ini, telah menyaksikan bagaimana negeri-negeri Islam di belahan Asia Tenggara jatuh dicaplok oleh kekuatan imperialis Belanda. Kedatangan veteran Padri ke Istana Darud Dunia yang membawa surat tentang kabar mengecewakan di Minangkabau makin menggelisahkan Sultan Mansur Shah akan nasib negeri-negeri Islam di Nusantara. Bukan Lampura itu, misalnya Palembang dan Padang itu sudah dicaplok dan sultan-sultan mereka itu dibuang. Di situ juga disebutkan bahwa Sultan Pagaruyung itu anak paman kami. Nah, itu kan jadi satu kemarahan besar dari Sultan Mansur dan Aceh karena anak paman beliau itu ditangkap dan dibuang, Sultan Pagaruyung. Tidak hanya surat dari Minangkabau, segenap pembesar dari negeri Jawa, Bugis, Bali, Kalimantan, dan Palembang, yakni semua negeri yang sudah dipukul Belanda, mengirim surat yang serupa guna meminta tolong kepada Paduka yang berdaulat di Bandar Aceh. Sang Paduka, Sultan Mansur Shah, melihat semua ini tidak mungkin dilawan tanpa kebersatuan. Kunci persatuan untuk negeri-negeri Islam yang sudah dipecah belah oleh kafir penjajah hanyalah satu, yakni bersandar kepada satu-satunya pemimpin kaum muslimin sedunia, Khilafah Utsmaniyah.
Sultan Mansur Shah dari Aceh itu meyakini bahwa persatuan di bawah khilafah itu adalah sebuah kunci, ya, satu-satunya kunci bahkan untuk menyatukan seluruh kata dan kekuatan para sultan dan raja di Asia Tenggara. Nah, maka dari itu Sultan Aceh ini mengirim surat kepada Khalifah Abdul Majid pertama pada 8 Februari 1849 untuk memperbarui baiat Kesultanan Aceh. Dengan baiat inilah, Sultan Mansur Shah berharap dapat menjadi pemersatu perlawanan seluruh Sultan Asia Tenggara di bawah naungan Khilafah Utsmaniyah. Surat yang dikirim tahun 1849 ini ditulis dalam bahasa Melayu. Di dalamnya, Sultan Mansur Shah mengatakan bahwa para pembesar dari Jawa, Bugis, Bali, Borneo, Palembang, dan Minangkabau telah mengirim surat ke Aceh, dan dalam bahasanya sendiri, Sultan Mansur Shah berkata, "Apabila bangkit perang orang Belanda itu, maka segala orang Islam pun bangkitlah melawan dia, lagi memukul dia tiap-tiap negeri yang telah tersebut itu. Karena segala orang yang sudah diperintah oleh Belanda, pada tiap-tiap negeri semuanya menanti titah daripada Patik di negeri Aceh. Dan tantangan Patik pun menanti titah dan wasitah daripada Duli Hadrat yang di negeri Rum." Setahun berikutnya, tepatnya pada 17 Maret 1850, Sultan Mansur Shah kembali mengirim surat ke Khilafah Utsmaniyah. Kali ini, suratnya ditulis dalam bahasa Arab yang begitu fasih, dan di dalamnya Sultan Mansur Shah berkata, فالمرجو من مراهم سعادتكم أن تنعموا علينا بمأمورية سلطانية يجمع بها أكابر رعيتنا من المسلمين لأجل أن تصير كلمتهم متوافقة في إقامة الجهاد في سبيل الله وإخراج هؤلاء الكفار النصارى من بلاد المسلمين. لأننا إن لم نخرجهم من بلدان المسلمين نخاف على أهل الجزيرة كلها من الارتداد والخروج من دين الإسلام مرة واحدة والعياذ بالله تعالى. ربنا لا يقدر ذلك فترسلنا تلك المأمورية. Beliau mengirimkan berulang kali surat kepada Khalifah Utsmani, yaitu pada masa itu Sultan Abdul Majid Khan, dan meminta bantuan serta izin untuk menyerang Belanda di Batavia. Jadi Sultan Aceh ini meminta kepada Khalifah Abdul Majid pertama sebuah Ma'muriyah Sultaniyah, sebuah titah kesultanan atau dalam khazanah Utsmani disebut sebagai firman. Untuk apa? Antasiro kalimatahum mutawafiqah fi iqamatil jihad fi sabilillah. Untuk menjadikan seluruh sultan dan raja di Nusantara seia sekata dalam jihad fi sabilillah. Kalau sebelumnya perjuangan di Nusantara itu berdiri sendiri seperti Pangeran Diponegoro di Jawa, kemudian Pangeran Antasari di Banjar, dan juga Tuanku Imam Bonjol di Minangkabau, maka Sultan Mansur Shah dari Aceh itu menstrategikan sebuah perang raya yang menyatukan seluruh sultan dan raja di Nusantara untuk bersama-sama menggalang jihad, menaklukkan Batavia, ya, memfutuhat Batavia dan mengalahkan Belanda, mengusir Belanda. Ya, dan bagi Sultan Aceh ini, perang raya tersebut hanya dapat diciptakan atas izin dari Khilafah Utsmaniyah. Sultan Mansur Shah mempercayakan pengiriman suratnya ke Istanbul melalui utusannya Muhammad Ghaus Saiful Alam. Ketika menghadap keharibaan Khalifah, Muhammad Ghaus memperlihatkan peta dunia Islam di Asia Tenggara buatannya. Sebuah peta geopolitik yang menyebut Minangkabau, Daik, Riau Lingga, Selangor, Kedah, Patani, Trengganu, Pahang, Banjar, Bone, Semarang, dan Bali sebagai Wazir Sultan Mansur Shah Aceh. Itu ada 11 bandar yang ditempati oleh seorang wazir daripada Sultan Aceh. Misalnya Bali, Wazir Shah Mansur Aceh. Itu apa maknanya sebenarnya? Jadi sampai dengan hari ini kita masih juga belum dapat memastikan secara pasti. Akan tapi nampaknya dari surat-surat yang dikirimkan bersamaan dengan peta-peta itu, Sultan Aceh ingin menyampaikan bahwa itu adalah wilayah protektorat, wilayah yang dinaungi oleh Sultan Aceh. Pada tahun 1854, anak dari Sultan Mansur Shah, Tuanku Husain, memimpin 200 armada perang Aceh ke pesisir Sumatera Timur untuk menjadikan sultan-sultan di Delhi, Langkat, dan Serdang sebagai Wazir Sultan Aceh.
Jadi negeri-negeri ini mereka ini punya raja, punya sultan, punya wilayah sendiri, akan tapi Aceh menjadi penaung bagi negeri-negeri Muslim di Asia Tenggara. Enam tahun berselang setelah Sultan Mansur Shah mengirim suratnya ke Khalifah Abdul Majid pertama, surat serupa juga datang dari Pulau Penyengat, tempat kedudukan yang di Pertuan Muda Kesultanan Riau berkuasa. Yang di Pertuan Muda Riau ke-8, Raja Ali bin Raja Ja'far, dengan pembukaan surat yang sama persis dengan apa yang ditulis Sultan Mansur Shah Aceh pada tahun 1857, mengajukan permohonan agar Kesultanan Riau diakui menjadi bagian daripada Khilafah Utsmaniyah. Inni atlubu min marahima wa awatifid dawlatil aliyah abbadahallahu ta'ala bi an akuna daiman tahta dhilliha dhalil alladhi ammal kathira wal qalil wa akuna min ra'iyatiha wa tahta himayatiha. Ada satu alasan mengapa kemudian bendera Kesultanan Lingga Riau yang itu merupakan penguasa Selat Malaka itu sama persis dengan bendera Utsmaniyah, karena pada satu saat ya, itu yang di Pertuan Muda atau jabatan ini hampir mirip dengan Wazir Agung yang di Pertuan Muda Kesultanan Lingga Riau, yaitu Raja Ali bin Raja Ja'far meminta izin secara khusus agar bendera Utsmani dikibarkan di Kesultanan Lingga Riau, yang dalam hal ini dengan berkibarnya bendera Utsmani ini menjadi perlambang bahwa wilayah ini sebenarnya tunduk kepada Utsmani, dan ini menjadi semacam lambang perlawanan terhadap Belanda dan Inggris yang waktu itu ingin sekali berkuasa dan menguasai Selat Malaka yang dalam secara de facto dan de jure itu adalah wilayah Kesultanan Lingga Riau yang berpusat di Pulau Penyengat dan di Pulau Lingga. Semangat ketertarikan Riau dengan khilafah dilanjutkan oleh anak Raja Ali bin Raja Ja'far yang menjadi yang di Pertuan Muda Riau ke-10, yakni Raja Yusuf Al-Ahmadi. Pada tahun 1866, Raja Yusuf Al-Ahmadi mendirikan sebuah perpustakaan Islam pertama di Asia Tenggara, Kutubkhanah Marhum Ahmadi. Kutubkhanah atau perpustakaan yang ada di Masjid Sultan Riau Pulau Penyengat ini amat terinspirasi dengan konsep perpustakaan di Khilafah Utsmaniyah Kutubkhani. Ini buku-buku yang ada dibeli oleh Periodingga sebanyak tadi Rp10.000. Sudah buku-buku juga yang dari Turki Utsmani dibeli itu. Kesultanan Riau secara rutin mengirimkan ulama-ulamanya untuk belajar ke pusat dunia Islam. Mereka membangun pusat ilmu pengetahuan di Pulau Penyengat yang berada di tengah jalur Selat Malaka. Dari pulau ini lahir ulama-ulama terkemuka seperti Abdurrahman Stambul, Engku Haji Tua, dan tentunya Raja Ali Haji, sang pengarang Gurindam 12, Bustan Al-Katibin, dan Kitab Pengetahuan Bahasa yang begitu masyhur. Raja Ali Haji, yang merupakan saudara sepupu Raja Ali bin Raja Ja'far, penguasa Riau yang mengajukan negerinya menjadi bagian dari Khilafah Utsmaniyah, memberikan sumbangan keilmuan yang cukup besar bagi Nusantara, yang salah satunya berupa bahasa Indonesia, di mana tata bahasanya dirumuskan pertama kali di pulau ini. Ketika penguasa Riau mengirimkan suratnya ke Istanbul pada tahun 1857, hal yang sama juga diikuti oleh salah seorang sultan di Sumatera setahun kemudian, Sultan Toha Saifuddin dari Jambi. Terlahir dengan nama Raden Toha Jayaningrat. Semenjak kecil, Sultan Toha telah menyaksikan bagaimana ayahnya, Sultan Muhammad Fakhruddin, dipaksa tunduk kepada penjajah Belanda. Kemerdekaan Kesultanan Jambi yang dirampas membuat Sultan Muhammad Fakhruddin memutuskan mengirim anaknya, Toha Jayaningrat, untuk dididik di Aceh yang berada di bawah pemerintahan Sultan Mansur Shah, penguasa Aceh yang begitu tunduk
kepada Khilafah Utsmaniyah. Nah, Sultan Tama dipersiapkan menjadi pewaris Kerajaan Jambi karena beliau adalah putra mahkota, yaitu dikenal dengan gelar Pangeran Ratu Jayadiningrat. Pada usia remaja, beliau kemudian ditugaskan ke Aceh untuk memperdalam ilmu agama dan juga mempelajari strategi perang. Nah, sampai di Aceh, Sultan Taha diberi gelar Saifuddin. Jadi dari Raden Taha Jayadiningrat yang menjadi Taha Saifuddin. Nah, Saifuddin itu artinya dia adalah pedang agama. Jadi memang beliau dapat ilmu agama di Aceh, belajar strategi perang dan mungkin lebih mematangkan dalam segi politik. Ketika Toha Saifuddin naik tahta menjadi Sultan Jambi pada tahun 1855, ia menolak tunduk kepada kafir penjajah Belanda. Hal ini membuat Belanda berang sehingga mereka menginvasi Jambi dan menjatuhkan Sultan Toha dari kekuasaannya. Sultan Toha yang digulingkan tidak gampang menyerah dan ia bertekad untuk melawan Belanda sampai titik darah penghabisan. Sebagaimana Sultan Mansur Shah dari Aceh, dalam kondisi ini Sultan Toha tidak melihat sumber harapan dan bantuan kecuali kepada imam dan perisai kaum muslimin yang satu, Khilafah Utsmaniyah. Sultan Toha Saifuddin mengirim surat ke Khalifah Abdul Majid pertama di Istanbul pada 1 Juli 1858 dan di dalamnya ia berkata, فالمعروض على الأعتاب السامية أن مقدم هذا العرض إلى رحابكم العالية طه سيف الدين ابن محمد فخر الدين حاكم بلدة جزيرة آچه اسمها جنبي أحب أن يكون إلى الدولة العلية العثمانية من المنسوبين ولديها من المحسوبين ومأموله من مكارم أخلاقكم أن يتشرف بالفرمان السلطانية ونيشان خلقانية وراية جليلة عثمانية ومراده بذلك مطلق الانتساب إلى سعادة الدولة العلية المجيدية وبقي هذا الانتساب لذريته من بعده لا يتسلط عليهم أحد من أرباب الدول الأجنبية. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya imam adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung. Para sultan dan negarawan di Nusantara memahami betul hadis Nabi yang mulia ini. Sebagaimana yang diterangkan Sultan Mansur Shah dari Aceh, maka berkatalah segala hulu balang kepada Patik, adapun sekarang ini kita hendak berlawan perang dengan orang Belanda, karena Belanda adalah kapal perang, karena kita kurang daripadanya, dan lagi pula karena kita ini di bawah perintah Sultan Rum. Sekarang barang-barang hal pekerjaan wajiblah tuanku kirimkan suatu surat kepada penghulu kita, Sultan Rum, dan hendaklah kita minta tolong bantu padanya. Pada saat itu, mereka mengalamatkan suratnya kepada Sultan Rum atau Khilafah Utsmaniyah yang diperintah oleh Khalifah Abdul Majid pertama, berkuasa dari tahun 1839 sampai 1861. Namun Allah menghendaki apa yang telah dikehendaki. Kekuatan-kekuatan Eropa berusaha menekan dan mengalihkan perhatian Khalifah Abdul Majid pertama dari permohonan Sultan Mansur Shah. Perang Raya Senusantara yang digagas Sultan Aceh untuk melawan dan mengusir Belanda pun tidak kunjung terjadi. Namun Sultan Mansur Shah dan Aceh tidak pernah surut sikapnya terhadap Belanda. Sultan Mansur Shah terus mempertahankan negeri-negeri muslimin tanpa pernah mengenal lelah. Sampai ketika beliau wafat pada tahun 1870, Belanda dapat bernafas lega. 3 tahun sepeninggal Sultan Mansur Shah, Gubernur Jenderal Hindia Belanda James Loudon barulah dapat mengumumkan perang terbuka terhadap Kesultanan Aceh Darussalam pada Maret 1873. Dagorder aan de Verenigde Land- en Zeemacht bestemd om deel te nemen aan de expeditie tegen Aceh. Leve de koning!
Armada Belanda tak pernah menyangka akan mendapat perlawanan luar biasa dari Muslimin Aceh. Dalam ekspedisi perang pertama Belanda di Aceh tahun 1873 ini, pasukan Belanda kalah telak. Kawasan Masjid Raya Baitur Rahman menjadi saksi atas terbunuhnya Panglima Militer tertinggi Belanda, Johann Rudolf Kohler, dan segenap pasukan kafir lainnya. Gubernur Jenderal di Batavia, Laudon, tetap keras kepala untuk menghajar Aceh. Ia mengirim ekspedisi perang berikutnya pada tahun 1874. Kali ini dipimpin oleh Jenderal Van Swieten, jenderal tertinggi Belanda berikutnya yang berpengalaman dalam perang melawan Pangeran Diponegoro, Sultan Bone, dan Raja Bali. Gempuran Belanda babak kedua ini membawa petaka bagi Aceh. Selain membawa pasukan yang lebih besar, Armada Van Swieten juga turut mendatangkan wabah kolera yang menjangkiti penduduk Aceh. Bahkan penguasa Aceh setelah almarhum Sultan Mansur Shah, yakni Sultan Mahmud Shah, turut wafat karena kolera tersebut. Pasukan Van Swieten berhasil menduduki istana Kesultanan Aceh dan merampas segala isinya, termasuk meriam-meriam Utsmani yang dulu diberikan Khalifah Selim II bin Sulaiman Al-Qanuni. Walau istana telah direbut, gelora jihad fisabilillah Muslimin Aceh tak pernah padam. Tuanku Daud Shah, cucu daripada Sultan Mansur Shah, diangkat menjadi Sultan Aceh yang baru. Jadi setelah Bandar Aceh Darussalam ini ditaklukkan oleh Belanda, kemudian Belanda mengubah kota Bandar Aceh Darussalam ini nama Kutaraja. Para pejuang Aceh ini terus melakukan gerilya, perlawanan, dan pergerakan untuk menyerang Belanda. Kemudian ke Pagar Air, kemudian sampai ke Lambaru. Ini adalah waktu yang cukup lama hingga kemudian sampai Sultan Muhammad Daud Shah yang dilantik di Masjid Mendapuri ini berpusat di Kemala, kota Kemala Dalam, BPD. Tidak puas dengan menduduki Aceh, dengan serakah imperialis Belanda mengincar pula negeri tetangga Aceh Darussalam, tanah Batak. Dari Belanda itu dia bisnis, kemudian politik, kemudian misionaris. Ini double sekali Belanda ini. Demi politik juga, demi dagang juga, mereka ya dikristenkanlah tempat-tempat yang mereka hitung-hitung ini pantas patut. Belanda mengirimkan para misionaris untuk mengkristenisasi penduduk Batak dengan tujuan melanggengkan kuasa kolonial. Banyak raja-raja Huta atau Kambung Batak yang goyah untuk menjadi Kristen. Namun tidak untuk seorang Raja Imam Batak di Bakara, Si Singamangaraja ke-12. Si Singamangaraja ke-12 menganggap penyebaran Kristen akan membahayakan tanah Batak. Ia menentang keras kelompok Zending yang dipimpin Ludwig Nommensen, misionaris Jerman yang dilindungi Belanda. Sepanjang tahun 1877, Si Singamangaraja ke-12 aktif berkeliling tanah Batak untuk mengkampanyekan pengusiran Zending-Zending Kristen. Sebuah seruan yang disambut segenap rakyat Batak yang akhirnya menyulut perang dan kekuatan negara penjajah yang membackingi aktivitas misionaris Kristen Belanda. Dalam perang melawan Belanda, Si Singamangaraja ke-12 menjalin aliansi dengan Muslimin Aceh, sebuah aliansi yang menambah kedahsyatan perlawanan rakyat Batak dan Aceh melawan kolonialisme penjajah. Istanbul, ibu kota khilafah yang menjadi gravitasi politik Amirul Mukminin dari Bani Utsmaniyah, tempat yang menjadi sumber harapan akan riayah dan inayah para sultan dan muslimin Nusantara, tentu setelah Allah dan Rasul-Nya
setelah melewati era reformasi kebarat-baratan yang diinisiasi Khalifah Abdul Majid pertama, dibaiatlah seorang khalifah baru pada tahun 1876. Dia adalah Khalifah Abdul Hamid kedua, seorang khalifah Utsmaniyah yang berusaha membangkitkan kembali izah Islam wal Muslimin. Khalifah Abdul Hamid kedua mengakhiri reformasi kebarat-baratan yang dijalankan khalifah-khalifah sebelumnya. Ia menyadari agar kaum muslim bisa bangkit kembali dari keterpecahan dan penjajahan Eropa, mereka harus bersatu di bawah satu komando, merangkul umat Islam dari berbagai bangsa, warna, dan bahasa dalam satu naungan daulah khilafah. Tak ayal, kebijakan tersebut membuat negara-negara Eropa yang menjajah wilayah berpenduduk Islam merinding ketakutan, termasuk di antaranya penjajah Belanda. Dampak dari politik ini itu bagaimana Utsmani memberikan perhatian yang lebih terhadap kondisi kaum muslimin di wilayah Nusantara atau yang di masa itu adalah Hindia Belanda. Dan yang dilakukan oleh Utsmani waktu itu adalah dengan mendirikan konsulat ya, di Batavia dan di Singapura. Memang pendirian konsulat ini sebenarnya suatu hal yang biasa untuk hukum internasional pada masa itu, karena negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Belanda itu juga mendirikan konsulat di wilayah Utsmani dan di Jazirah Arab. Namun di mata penjajah Inggris dan juga Belanda waktu itu, pendirian konsulat Utsmani di Batavia dan di Singapura ini seperti buah si malakama ya. Karena di satu sisi secara hukum internasional ini sah, tapi Belanda dan Inggris pasti tahu bahwa pendirian konsulat Utsmani di Batavia dan di Singapura ini itu menjadi tanda bahwa Utsmani menaruh perhatian besar terhadap kondisi kaum muslimin di wilayah Nusantara dan Hindia Belanda yang dalam waktu itu dalam kondisi dijajah oleh Inggris dan Belanda. Dan inilah kemudian pemerintah kolonial waktu itu sangat mencurigai konsulat Utsmani sebagai tempat-tempat yang memprovokasi kaum muslimin atau rakyat bumi putra untuk melawan penjajah Belanda waktu itu. Semenjak tahun 1882, Khalifah Abdul Hamid II menempatkan 10 orang konsul di kota yang menjadi jantung pemerintahan Hindia Belanda, Batavia. Konsul kehormatan Utsmaniyah yang pertama kali ditugaskan Khalifah Abdul Hamid II ke Batavia adalah Sayyid Abdul Aziz Al-Baghdadi, seorang Arab kelahiran Baghdad yang sudah lama tinggal di Batavia dan terkenal dermawan bagi muslimin di sana. Sayyid Abdul Aziz segera menjadi harapan bagi rakyat Nusantara, khususnya di Batavia yang sudah lama tertekan dengan penindasan kolonial Belanda. Ia menjadikan rumahnya di Tanah Abang sebagai kantor konsulat khilafah. Hari ini, kantor tersebut beralih fungsi menjadi museum tekstil. Konsul Abdul Hamid II di Batavia berikutnya adalah Ali Ghalib Bey, seorang pejabat Utsmaniyah yang dulunya bertugas di Kementerian Luar Negeri Khilafah Utsmaniyah bidang penerjemahan. Sebagaimana konsul Utsmaniyah sebelumnya, Ali Ghalib Bey dianggap sebagai wakil khilafah di Nusantara. Ali Ghalib Bey itu kerap diminta oleh penduduk Batavia untuk ngisi khutbah Jumat di masjid-masjid mereka. Nah, Ghalib Bey cerita kalau dia tuh sering ngisi khutbah di Masjid Anawir ya di Pekojan, terus Masjid Habib Luar Batang, Masjid Al Mubarak di Kerukut tuh dekat Glodok. Dalam khutbahnya, Ali Ghalib Bey itu senantiasa mendoakan nama sang Amirul Mukminin Khalifah Abdul Hamid II. Terus dia cerita kalau para jamaah, ya, para penduduk Batavia yang menjadi jamaah Jumatnya itu selalu meledak tangisannya ketika mereka itu mendengar nama Sultan Abdul Hamid II sebagai khalifah mereka. Ali Ghalib Bey sangat peduli terhadap urusan kaum muslimin di Nusantara. Selain berkhutbah, dakwahnya yang lain ialah mendistribusikan Al-Quran cetakan Matba'i Osmaniyeh di kalangan rakyat Nusantara. Ketika Gunung Krakatau meletus di Selat Sunda pada tahun 1883,
ribuan rakyat menjadi korban terutama di Lampung dan Banten. Ali Galib Bey yang saat itu sedang bertugas di Batavia langsung bergegas pergi ke wilayah yang dulunya bekas Kesultanan Banten itu untuk menolong korban tsunami akibat letusan Krakatau. Galib Bey berusaha meyakinkan masyarakat Banten bahwa Khilafah Utsmaniyah akan selalu bersama mereka. Kepedulian dari Konsul Khalifah Abdul Hamid II ini begitu membekas di hati rakyat Banten. Misalnya dari Purwakarta tempat saya tinggal itu ada Syekh Ahmad Bakri bin Seda As-Sampuri Al-Bantani atau dikenal dengan Mama Sempur. Jadi beliau menyebutkan dalam banyak tukilan kitabnya bahwa kakek beliau itu adalah Qadi Kesultanan Banten. Jadi Mama Sempur itu di kitab Al-Idah Al-Karatoniyah itu menyebutkan di antara ulama yang perlu menjadi rujukan itu adalah Syekh Yusuf An-Nabhani dan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah, kita tahu betul bahwa Syekh Yusuf An-Nabhani itu adalah pembela kuat Khilafah Utsmaniyah. Misalnya beliau pernah nulis kitab Al-Ahadits Al-Arba'in bi wujubi ta'ati Amirul Mukminin. Itu sekitar 40-an hadis tentang kewajiban taat kepada Amirul Mukminin. Dan beliau sebutkan di akhir Amirul Mukminin maksud adalah Sultan Abdul Hamid II. Gitu. Dan ini sebenarnya persis seperti yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya, dalam kitab beliau, ya, Tarikh Dual Islamiyah itu, ketika menjelaskan Sultanul Asr, ya, jadi siapa sih pemimpin saat ini, ya beliau juga sama, Sultan Abdul Hamid II, dan sama persis dengan Syekh Yusuf Nabhani tentang dukungannya, gitu. Mesti untuk mendukung Sultan Abdul Hamid II, gitu. Hadirnya konsul-konsul khilafah di Batavia menjadi harapan baru bagi Sultan-Sultan Nusantara yang masih teguh melancarkan jihad fisabilillah melawan kafir menjajah. Sultan Muhammad Daud Syah, Sultan Aceh yang hidup di medan gerilya, berikhtiar mengirim suratnya ke Khalifah Abdul Hamid II via konsulnya di Batavia di tahun 1897, Mehmet Kamil Bey, seorang konsul Utsmani yang begitu membara dengan ghirah Islam. Jadi Sultan Daud Syah itu ngirim utusan yang mengantarkan suratnya ke Mehmet Kamil Bey di Batavia pada bulan Juni 1897. Lah ternyata utusan ini nyasar, salah naik kapal dan malah pergi ke Madura, ke Maluku, ke Kalimantan, dan akhirnya baru nyampe Batavia itu bulan Desember. Jadi sekitar ada 6 bulan lah itu dia di laut. Nah, akhirnya dia nyampe habis nyasar, ya, nyampe di kantor konsul Khilafah Utsmani di Batavia itu jam 3 pagi, dan tentu dia frustasi lah. Dia frustasi dan dia gedor-gedor itu pintu, ya. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, dia teriak-teriak tuh. Wahai Allah yang memenuhi segala kebutuhan. Nah, setelah dia agak panik begitu, dibukalah itu pintu sama Mehmet Kamil Bey, dan akhirnya Mehmet Kamil Bey ini, konsul Abdul Hamid itu membaca surat daripada Sultan Daud Syah. Hamba satu raja Islam min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang dhaif, dan lagi wazir hamba yang dhaif, dan segala orang rakyat hamba Islam yang ada mereka itu di dalam negeri Aceh Darussalam yang telah dianiaya oleh kafir mal'un aduwullah bangsa Belanda. Sultan Daud Syah menyebutkan tentang sejarah relasi antara Kesultanan Aceh dengan Khilafah Utsmaniyah yang terjadi pada masa Khalifah Selim II. Dan itu memang tercatat, ya, tercatat dalam sesuatu yang dikatakan oleh kakeknya Sultan Daud Syah, yaitu Sultan Mansur Syah, sebagai apa? Dafatirus Sultaniyah, sebagai arsip Kesultanan Aceh. Ada kemungkinan arsip-arsip itu terbakar dalam Istana Aceh. Tapi ada satu informasi juga dalam masa penyerangan Belanda ke Aceh, itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Marhaban, mufti Aceh waktu itu, dan beliau kemudian mengirimkan surat kepada Van Swieten untuk meminta penyelesaian dan pertanggungjawaban tersebut. Beliau menyebutkan di situ bahwa kekecewaan beliau akibat rumah beliau yang terbakar itu karena sebagian besar arsip kesultanan itu tersimpan di rumah beliau. Dan rumah itu terbakar di Penayung. Kemudian Van Swieten kemudian membalas surat itu bahwa tidak sengaja, beliau bilang, dan beliau mengganti rumah baru untuk Syekh Marhaban. Di rumah aslinya terbakar, rumah Aceh itu terbakar, arsip-arsip itu ya sekalian lah berarti habis.
Sang Konsul Abdul Hamid di Batavia, Mehmed Kamil Bey, sangat bersemangat untuk membantu Sultan Aceh dalam perjuangannya melawan kafir Belanda. Kamil Bey segera mengirim surat balasan kepada Sultan Dawud Shah, namun sayang sekali surat itu berhasil dirampas oleh penasihat Belanda yang pura-pura masuk Islam, Snoek Hurgronje. Snoek Hurgronje membocorkan surat Mehmed Kamil Bey untuk Sultan Dawud Shah kepada Gubernur Jenderal Van der Wijk pada 13 Maret 1898. Karena sabotase Snoek Hurgronje inilah Sultan Dawud Shah di Aceh tidak pernah mendapat jawaban dari Khalifah Abdul Hamid kedua. Perang Aceh terus berkepanjangan sampai akhirnya Sultan Dawud Shah dipaksa menyerah pada 20 Januari 1903 dengan cara yang keji oleh Belanda. Beliau dibuang ke Ambon, lalu ke Batavia. Dengan dibuangnya Sultan Muhammad Dawud Shah, berakhirlah riwayat Kesultanan Aceh yang masyhur dengan kesetiaannya kepada syariat dan baiatnya kepada Khilafah Utsmaniyah. Sultan Dawud Shah tetap memegang teguh prinsip leluhurnya untuk selalu memihak kepada Allah, Rasul-Nya, dan Khalifah kaum muslimin, sebuah prinsip yang terus ia bawa sampai ke liang kuburnya di Rawamangun, Batavia, rahimahullah, Sultan Muhammad Dawud Shah. Di Jambi, Sultan Toha Saifuddin masih tegar dalam melawan kafir Belanda dan ia tak pernah berhenti mengharapkan pertolongan dari Khilafah Utsmaniyah. Pada awal tahun 1904, Sultan Toha kembali mengirim utusan ke Istanbul, Kemas Haji Abdul Karim, untuk meminta bantuan Khalifah Abdul Hamid kedua. Tanpa diduga, ketika utusannya sedang dalam perjalanan ke Istanbul pada April 1904, pasukan Belanda berhasil menyergap Sultan Toha dan membunuhnya di pedalaman Jambi. Sultan Toha yang syahid di usia 88 tahun dibawa ke Muara Tebu setelah menjalankan jihad fisabilillah selama setengah abad. Sementara itu, di Istanbul, utusan almarhum Sultan Toha, Kemas Haji Abdul Karim, berhasil menyampaikan suratnya ke hadapan Khalifah Abdul Hamid kedua. Kemas Haji Abdul Karim itu bilang kepada Khalifah Abdul Hamid kedua bahwa sebelum wafatnya, Sultan Toha dari Jambi ini senantiasa menyampaikan kepada rakyatnya, kita semua berada di bawah naungannya Khalifah kita, Sang Amirul Mukminin. Insya Allah, kita semua itu akan mendapat kabar bagus dari paduka kita yang mulia, Sang Khalifah Amirul Mukminin. Tentu saja, Sultan Abdul Hamid itu sangat tersentuh ya ketika mendengar betapa Sultan Toha itu teguh dan husnuzon kepada Khilafah Utsmaniyah. Akhirnya Sultan Abdul Hamid kedua itu memberikan sebuah medali kepada Sultan Toha yang dititipkan kepada utusan dari Jambi ini, yaitu Kemas Haji Abdul Karim. Medali Mejidia dari Sultan Abdul Hamid kedua tidak pernah sampai ke Sultan Toha yang telah syahid sebelumnya. Medali tersebut terus dipegang oleh keturunan utusan Sultan Toha, Kemas Haji Abdul Karim yang tinggal di Johor. Kini, medali khilafah untuk Sultan Jambi itu tersimpan di Museum Siginjai Jambi berkat pencarian yang dilakukan Datuk Haji Yusuf Majid, Ketua Lembaga Adat Batanghari. Utusan Sultan Toha tadi, Pak Kemas Karim itu sampai di Malaysia, beliau dapat kabar bahwa Jambi ini sudah dikuasai Belanda. Itu sebab tidak sampai ke Jambi itu. Jadi ya bagaimanalah ya. Akhirnya ya menetaplah beliau itu di Johor Baru gitu. Jadi bintang ini dibawa beliau itu gitu. Nah. Jadi waktu kami datang ke tempat orang yang menyimpan bintang Turki itu,
Oh itu nangis ya. Itulah yang kita bilang tadi, dengan air mata mereka melepasnya. Inilah kubur Sultan Jambi yang mulia, Sultan Syuhada yang mengharap keterikatan mutlak dengan Khilafah Utsmaniyah, Sultan Thaha Saifuddin rahimahullah. Satu persatu penguasa di Jazirah Sumatera berhasil ditundukkan penjajah kafir Belanda. Gubernur Jenderal yang berkuasa dari tahun 1904, Van Hoots, dengan kejam berupaya menundukkan setiap penguasa Nusantara demi membentuk kesatuan Hindia Belanda yang taat kepada Ratu Wilhelmina. Penguasa Tambusai di Rokan Hulu Riau, Sultan Zainal Abidin, pada 1889 mengirim suratnya ke Khalifah Abdul Hamid II untuk meminta bantuan melawan Belanda. Mengetahui hal ini, Van Hoots pun menangkap dan membuang Sultan Zainal Abidin Tambusai ke Kediri. Begitu pula penguasa Batak di Siantar, Raja Sang Nawaluh Damanik, dilaporkan pada tahun 1905 ketika Raja Nawaluh Damanik berhasil ditangkap Belanda, ia melarikan diri ke Singapura untuk mengirim surat kawat dari sana kepada Khalifah Abdul Hamid II. Akhirnya, Raja Batak Muslim ini kembali ditangkap dan dibuang ke Pulau Bengkalis. Sementara itu, tanah Batak yang lebih ke pedalaman, Sisingamangaraja ke-12 masih bertahan melawan Belanda. Namun dalam salah satu operasi militernya di tahun 1907, pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Hans Christoffel berhasil membunuh Sisingamangaraja. Kapten Belanda ini, Hans Christoffel, itu merampas banyak sekali barang-barang milik Sisingamangaraja, Raja Sisingamangaraja ke-12. Salah satunya adalah bendera yang konon terdapat bercak darah beliau, dan bendera ini kemudian barang-barang ini dan termasuk bendera ini disimpan oleh sang kapten di rumah istrinya di Belgia yang sekarang menjadi nama museum, ya, Museum and the Stroom di Belgia. Nah, menariknya bendera peninggalan Sisingamangaraja ini itu banyak dihiasi ayat-ayat suci Al-Quran dan kalimat tauhid la ilaha illallah, serta bentuknya itu yang menyerupai bendera Kesultanan Aceh dan Kesultanan Utsmani. Nah, inilah yang kemudian menjadi menarik bagi para peneliti sejarah adalah dengan bukti-bukti seperti ini, kira-kira apa agama yang dianut oleh Sisingamangaraja ke-12? Bagi sultan-sultan lain yang tak mampu melawan Belanda, mereka terpaksa mengakui Ratu Wilhelmina sebagai penguasa tertinggi mereka. Namun sejatinya, beberapa dari mereka masih tetap menyimpan kesetiaan kepada Khilafah Utsmaniyah. Seperti contoh, ialah Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat, sebuah kesultanan yang didirikan para Habib Zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 19 September 1898, di Batavia kala malam hari, salah seorang konsul khilafah di sana, Mehmed Emin Bey, dikejutkan dengan kedatangan tiba-tiba seorang Sultan Pontianak di kantornya, Sultan Syarif Muhammad bin Yusuf Al-Qadri. Secara sembunyi-sembunyi, Sultan Syarif Muhammad bin Yusuf Al-Qadri dari Pontianak menyatakan loyalitasnya kepada Khalifah Abdul Hamid II. Awal abad ke-20 merupakan senjakala bagi perjuangan jihad para sultan di Nusantara. Di tangan Gubernur Jenderal Van Hoots, banyak kekuasaan Islam dapat diruntuhkan dan sultan-sultannya diasingkan ke negeri yang jauh. Segala upaya para sultan dan rakyatnya untuk menghubungi khalifah di Istanbul dapat dipatahkan berkat nasihat-nasihat orang munafik Belanda yang begitu anti-khilafah, anti-jihad, dan anti-Islam di gelanggang politik Snoek Hurgronje.
al hetgeen kan bijdragen om een eind te maken aan het onwaardig gedoe met khalifaat en heiligenoorlog, mag op waardering aanspraak maken. Begitu ucap Snoek dalam Nieuwe Rotterdamse Courant. Ketika kesempatan untuk melakukan jihad fisik sudah tak terlihat lagi, para ulama Nusantara yang belajar di Hijaz merencanakan strategi lain untuk melenyapkan penjajahan dengan dakwah dan pendidikan. Di antara mereka adalah Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama Banten yang mendapat kemuliaan untuk menjadi imam Masjidil Haram di Hijaz. Salah satu ulama Jawa yang di tanah Hijaz, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, yang selalu memberikan motivasi kepada para jemaah haji untuk setidak-tidaknya asyidda 'alal kufar, harus bisa punya sikap tegas terhadap orang-orang kafir, sehingga keantian terhadap kolonialisme, keantian terhadap isti'mariyah itu sudah tercatat oleh Snoek Horonje yang ketika itu menyamar sebagai seorang da'i, seorang muslim, seorang mu'allaf yang ketika itu sempat bermukim di Mekah, mencatat nama-nama siapa saja syekh yang patut dicurigai, ya, termasuk juga di dalamnya adalah Syekh Nawawi Banten. Selain para ulama Nusantara di Hijaz, konsul-konsul khilafah di Batavia juga berjuang untuk mengirim beberapa anak Nusantara guna meraih pendidikan di Istanbul. Salah satu konsul Utsmani di Batavia, Mehmet Kamil Bey, berhasil mengirim anak-anak salah seorang pendiri Jamiat Khair dan Alatas School di Tanah Abang, yaitu Sayyid Abdullah bin Alwi Alatas, seorang Arab di Batavia yang begitu dekat dengan Khilafah Utsmani, serta peduli akan pendidikan Islam dan jihad anak-anak pribumi. Mehmet Kamil Bey juga berhasil mengirim anak-anak dari ulama terkemuka di kota Buitenzorg atau Bogor. Mereka adalah Ahmad dan Said Bajunet, anak-anak dari Syekh Abdurrahman bin Abdullah Bajunet yang tinggal di Kampung Empang, Bogor. Ketika berhasil menyelesaikan pendidikannya di Istanbul, sang Bajunet bersaudara, Ahmad dan Said, menyokong penuh usaha-usaha kebangkitan Islam di Nusantara dengan jalan berorganisasi. Inilah yang mereka lakukan kepada Tirto Adi Suryo, seorang pribumi berpendidikan yang aktif di bidang jurnalistik. Berkat sokongan Ahmad dan Said Bajunet, Tirto mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Bogor pada Maret 1909. Bermula dari kerjasama Tirto dan alumni Istanbul inilah, minat muslimin Nusantara untuk mengorganisir kekuatan dalam pergerakan Islam berkembang pesat. Salah seorang yang terinspirasi atas semua itu adalah Haji Samanhudi, seorang pedagang batik asal Surakarta. Pada tahun 1911, Haji Samanhudi meminta Tirto Adi Suryo datang ke Surakarta untuk mengorganisir para pedagang muslim di sana. Organisasi tersebut makin populer tidak hanya di kalangan pedagang, tapi juga seluruh rakyat jelata yang mendorong perubahan nama dari Sarekat Dagang Islamiyah menjadi lebih umum, Sarekat Islam. Sebuah perserikatan umat Islam di Nusantara yang memiliki cita untuk membangkitkan kaum muslim dari keterpurukan hidup di bawah penjajahan. Popularitas Sarekat Islam makin meledak ketika organisasi tersebut dipimpin oleh seorang guru bangsa, pahlawan Islam yang utama, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Semenjak muda, Cokro Aminoto telah menampilkan dirinya sebagai orang yang kritis dan tidak mau diperbudak oleh kesewenang-wenangan penjajah. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat, menjadi moto hidup Cokro Aminoto yang memadukan pergerakan dan keilmuan untuk kemerdekaan umat Islam. Spirit Islam yang melandasi perjuangannya tentu tidak dapat sekonyong-konyong tanpa peran dari ulama Robani. Di antara ulama tempat Cokro Aminoto berguru ialah Syekhuna Khalil Bangkalan, maha guru ulama Nusantara yang pernah lama belajar di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarramah. Haji Umar Said Cokro Aminoto itu adalah salah satu daripada muridnya.
mendapat bimbingan, baik itu bimbingan agama maupun bimbingan tasawuf, bahkan thariqah, bahkan bimbingan bagaimana bisa berkiprah di sosial kemasyarakatan. Maka oleh karena itu tidak heran kalau Haji Umar Said Cokroaminoto ini pada akhirnya mendirikan Syarikat Islam. Mengapa Syekhuna Khalil ini pulang dari Hijaz, yaitu dari Makkah Al-Mukarramah, itu adalah salah satu dari hasil musyawarah, hasil keputusan juga dari para masyayikh Masjidil Haram ketika itu untuk memanggil Syekhuna Khalil ini dan segera pulang demi memberikan pencerahan, membimbing, mendidik, kemudian memberikan inspirasi ya supaya bagaimana bisa menghadapi penjajahan ketika itu dan memerangi kebodohan ketika itu. Kalau merunut dari itu, pemanggilan kepada Syekhuna Khalil itu siapa lagi yang memanggil kalau bukan dari tim, dan tim itu di bawah Syarif Hussein, sedangkan Syarif Hussein itu tidak lepas daripada pemerintahan Utsmaniyah, pemerintahan dinasti Utsmaniyah ketika itu, yaitu di zaman pemerintahan khilafah. Pada bulan Juli 1908, beberapa kota di Khilafah Utsmaniyah jatuh di kudeta kaum militer. Mereka dikendalikan oleh Gerakan Turki Muda, sebuah organisasi politik yang menghendaki pemerintahan khilafah diatur dengan sistem barat. Turki Muda berusaha menjatuhkan Khalifah Abdul Hamid yang dianggapnya mengekang kebebasan, persamaan, dan persaudaraan ala barat dengan bantuan kaum militer. Berkat sponsor dari negara-negara penjajah terutama Inggris, Gerakan Turki Muda akhirnya berhasil menggulingkan Khalifah Abdul Hamid pada 27 April 1909. Inilah hari yang menyudahi kekuasaan penguasa Utsmani terkuat di masa-masa akhir Khilafah Utsmaniyah. Allah helal et. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal ediyorum. Benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız derelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar, helal ederinde. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah, mukaddes isimlerine kurban olduğuma, ya adi, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri şimdi beni devirenlere parçalasın. Bu cellatları da kim bilir kimlere parçalatacağız. Fakat ya Rahman, adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz, bize acı. Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Diangkatlah Sultan Mehmed Reshad sebagai khalifah yang baru. Namun sesungguhnya yang menyetir kekuasaan khilafah di masa beliau adalah orang-orang militer anggota Turki Muda, Enver Pasha, Talat Pasha, dan Cemal Pasha.
ketika terjadi Perang Dunia Pertama di tahun 1914, ketiga pasha inilah yang bertanggung jawab dalam menyeret Khilafah Utsmaniyah bergabung dalam Perang Dunia dan berkoalisi bersama Jerman. Walau demikian, dukungan dan keberpihakan kaum muslim Nusantara kepada Khilafah Utsmaniyah tidaklah pernah surut. Poster Khalifah Mehmed Rashad banyak dijual dan dipajang di mana-mana sebagai bentuk kampanye dukungan muslimin Nusantara kepada khilafah dalam Perang Dunia Pertama. Bahkan, ada sebagian orang dari Nusantara yang ingin terjun berjihad menjadi bagian dari pasukan khilafah. Di antaranya adalah seorang Pangeran Yogyakarta, keturunan Sultan Hamengkubuwono III, Raden Mas Adiharjoningrat keempat. Pada Maret 1914, Raden Mas Adiharjoningrat mengirim surat kepada khalifah untuk dijadikan tentara di bawah perintahnya Sri Paduka Yang Mulia Sultan. Pada 10 November 1914, Ketua Sarekat Islam Cabang Batavia, Raden Gunawan, dalam artikelnya di koran Pancaran Warta, menulis bahwa orang Islam memandang pada kerajaan Turki sebagai suatu tanda kemerdekaannya agama Islam di seluruh dunia. Hanya Turkilah yang masih tinggal merdeka dari sebab Turki yang memegang wasiat Nabi kita. Saya tahu yang perasaan ini bukan perasaannya segenap penduduk tanah-tanah Islam, karena dalam tanah-tanah ini ada juga orang-orang Islam yang tiada memperdulikan agamanya, yang memeluk aturan Freimetselerei atau Teosofi. Selain lewat mata pena, dukungan Sarekat Islam kepada Khilafah Utsmani dalam Perang Dunia Pertama juga dinyatakan dalam penggalangan dana. Pada 1 Juni 1915, Sarekat Islam mengadakan pertemuan di Surabaya demi mengumpulkan donasi yang akan disalurkan melalui Konsul Utsmani di Batavia, Revet Bay. Ketika Ringkes ini menemui Pak Cokro atau Cokroaminoto dalam pertemuan pertemuan Sarekat Islam di Surabaya. Waktu itu dalam pertemuan itu Pak Cokro itu membawa Ringkes ke dalam rumahnya dan di situ terpajang foto Sultan Muhammad Resat. Kemudian Ringkes bertanya kepada Pak Cokro, ini apa maksud dari adanya foto dari tokoh ini gitu. Nah, kemudian jawaban Pak Cokro itu yang kemudian dicatat oleh Ringkes sebagai penasihat urusan bumi putra di kolonial Belanda waktu itu, bahwa jawaban Pak Cokro itu adalah beliau ini adalah seorang sultan, seorang khalifah, naungan Allah di muka bumi yang melindungi kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, jadi dari sini kan kita bisa menebak ke arah mana politik yang dibawa oleh Hos Cokroaminoto dan Sarekat Islamnya. Dukungan kepada Khilafah Utsmaniyah kembali ditunjukkan Sarekat Islam ketika mengadakan Kongres Nasional di Bandung pada tahun 1916. Makanya dalam Kongres Umat Islam ataupun Kongres Nasional Syarikat Islam yang kedua di Kota Bandung tadi, itu ada agenda untuk menyelenggarakan kirab. Ya, untuk menunjukkan kepedulian muslimin Nusantara ataupun ya aktivis syarikat Islam menyambut seruan jihad tadi. Di antara para peserta kongres ya di Kota Bandung tadi, mereka ya menunjukkan kepeduliannya itu dengan mengusung tinggi ya panji-panji pemerintah Utsmani. Sebagaimana Sarekat Islam, dukungan yang sama kepada khilafah turut ditunjukkan oleh penguasa yang wilayahnya menjadi tempat kelahiran organisasi tersebut, Kesunanan Surakarta. Susuhunan Pakubuwono ke-10 yang juga bergelar Sultan Abdurrahman ke-10 kerap meminta terjemahan koran-koran Belanda untuk mengikuti jalannya Perang Dunia Pertama dalam dukungannya kepada khilafah. Bahkan sebelumnya di tahun 1905, tatkala Khalifah Abdul Hamid II selamat dari rencana pembunuhan khalifah oleh para pemberontak, Arsip Utsmani mencatat kiriman ucapan syukur dan doa dari Pakubuwono ke-10 kepada Khalifah Abdul Hamid.
ketika merenovasi Masjid Agung Surakarta, Pakubuwono ke-10 menambahkan tugro atau tanda tangan nama dirinya yang sama persis dengan tugro para khalifah Utsmaniyah. As-Sultan Abdurrahman Al-Ashir alias Pakubuwono ke-10. أمر بتعمير هذه المنارة المباركة من جلالة الملك الكريم السيد الحكيم السلطان عبد الرحمن العاشر أيد المولى ملكه وسلطانه آمين. Keikutsertaan Khilafah Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama tidak berakhir dengan baik. Satu persatu wilayah khilafah terpisah dan lepas dari kekuasaan pusat di Istanbul hingga hanya menyisakan wilayah Turki itu sendiri. Khalifah Mehmed Rashad wafat dalam usia uzur. Perang Dunia Pertama dinyatakan berakhir pada 1918 dengan pihak sekutu yang keluar sebagai pemenang. Istanbul diduduki oleh tentara Inggris dan Perancis. Di kondisi genting seperti ini, muncullah Mustafa Kemal Atatürk, seorang yang tadinya hanya prajurit biasa di bawah komando Enver Pasha. Karir militernya yang menanjak pesat membuat Mustafa Kemal diangkat menjadi pimpinan unsur-unsur Turki muda yang masih tersisa. Mereka kemudian membuat pemerintahan saingan di Ankara, Turki Büyük Millet Meclisi atau Majelis Akbar Nasional Turki untuk menandingi pemerintahan khalifah di Istanbul. Mustafa Kemal menggiring opini umum untuk mendukung perjuangan Ankara yang berlandaskan nasionalisme Turki. Mereka menuduh Khalifah Wahiduddin, penguasa khilafah saat itu, telah membantu Inggris dan merampas kepemimpinan bangsa Turki. Pada 1 November 1922, Mustafa Kemal memutuskan kesultanan dihapus dari lembaga khilafah. Khalifah Wahiduddin diusir dari Istanbul dan kedudukannya digantikan oleh saudaranya Abdul Majid II. Abdul Majid menjadi khalifah tanpa kekuasaan. Umat Islam tidak lagi memiliki khalifah yang syar'i. Tidak cukup menghapus kesultanan, Mustafa Kemal telah menyiapkan pukulan yang mematikan dengan mengumumkan penghapusan khilafah. Selama 2 tahun, ia menciptakan isu-isu yang mampu membangkitkan perlawanan terhadap khalifah. Ketika iklim politik makin memanas, pada 3 Maret 1924, Majelis Akbar Nasional Turki yang dipimpin Kemal mengeluarkan keputusan bahwa Khilafah Utsmaniyah dihapus dan diganti dengan Republik Turki, serta mengusir seluruh anggota keluarga Utsmaniyah dari wilayah Republik Turki. Di hari itu juga, pasukan militer dan kepolisian mengepung Istana Dolmabahce, kediaman Khalifah Abdul Majid. Mereka mengusir Khalifah ke Swiss dan dengan demikian tamatlah riwayat institusi Khilafah Utsmaniyah untuk selama-lamanya. Mendung menyelimuti dunia Islam. Negara khilafah yang telah membersamai umat selama 1300 tahun kini telah tiada. Mustafa Kemal telah merobohkan negara khilafah dan mewujudkan mimpi kaum kafir. Sukacita merambah di kalangan penjajah Eropa, dan sebaliknya, duka cita dirasakan begitu perih di kalangan muslimin sedunia. Tatkala Kemal Atatürk menghancurkan Khilafah Utsmaniyah pada 3 Maret 1924, kemarahan muslimin berkobar di semua sudut muka bumi. Pada 7 Maret, dari atas mimbar Masjid Umayyah di Damaskus, Syekh Abdul Qadir Al-Khatib berkhutbah panas untuk membela Khilafah Utsmaniyah. Di Bosnia,
pada 11 Maret, kaum muslimin di sana serentak memprotes runtuhnya khilafah. Hal senada juga disampaikan Grand Sheikh Al-Azhar di Mesir. Pada 15 Maret, Syekh Muhammad Abu Fadl Al-Jizawi menyampaikan penolakan kerasnya atas perbuatan zalim Kemal Atatürk. Begitu pula muslimin di Albania, India, Libya, Palestina, dan negeri-negeri lainnya. Secara serempak, mereka mengutuk Atatürk yang telah mengusir khalifah dan melumat habis hukum Islam di ranah publik. Resonansi kekalutan global atas gejolak ini muncul juga pada kaum muslimin di Nusantara. Dengan cepat, dalam waktu tak lebih dari 2 bulan setelah Khilafah Utsmaniyah runtuh di Garut pada 19 hingga 21 Mei 1924, tokoh-tokoh Islam yang berasal dari Sarekat Islam seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim, dari Muhammadiyah seperti Haji Fahrudin, dari Al-Irsyad seperti Syekh Ahmad Surkati, dari Tashwirul Afkar seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah, dari perwakilan ulama tradisionalis seperti Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, juga segenap tokoh-tokoh lain dari Persyarikatan Ulama, Musyawaratul Ulama, Jamiat Khair, Syamilil Huda, Nahdlatul Wathon, dan organisasi Islam lainnya di Nusantara langsung bergerak cepat menyelenggarakan Kongres Al-Islam Hindia kedua. Dalam momen besar ini, Haji Agus Salim yang memimpin Kongres Al-Islam Hindia kedua berorasi lantang menyampaikan kesimpulan Kongres di hadapan seluruh tokoh Islam yang hadir bahwa Kongres Al-Islam Hindia menghendaki persatuan dan sudah menjadi tugas Kongres ini untuk mencari solusi dalam masalah khilafah. Institusi pendidikan Islam tertua di dunia Islam waktu itu, Al-Azhar itu merespon pembubaran khilafah oleh Majelis Tinggi Turki itu dengan mengadakan suatu muktamar khilafah yang nanti akan mengundang wakil-wakil umat Islam dari Maghrib wal Masyriq, ya, dari mulai bagian barat dunia Islam sampai kemudian bagian timur dunia Islam, yang dalam hal ini adalah kaum muslimin di Hindia Belanda. Surat undangan dari Al-Azhar diterima orang-orang Arab di Batavia yang segera menyambungkannya ke pimpinan Sarekat Islam Cokro Aminoto. Pada 4 hingga 5 Oktober 1924, Cokro Aminoto mengumpulkan para ulama dan tokoh pergerakan Islam di daerah Genteng, Surabaya untuk membahas undangan dari Al-Azhar yang berencana menegakkan khilafah kembali. Dalam pertemuan di Surabaya ini, para tokoh dan ulama dari Sarekat Islam Pusat dan Cabang, Muhammadiyah, Al-Irsyad, At-Tadibiyah, Tashwirul Afkar, Ta'mirul Masajid, dan gerakan-gerakan Islam lainnya memutuskan untuk mendirikan Sentral Komite Khilafat. Inilah organisasi Islam pertama di Nusantara yang secara gamblang menandaskan tujuannya untuk menegakkan khilafah. Mereka berkeyakinan atas dasar hukum Islam bahwa kaum muslimin tidak boleh tidak mesti mempunyai khalifah atau imam yang memegang pemerintahan dalam urusan agama dan dunia. Sentral Komite Khilafat menjadi wadah raksasa yang menaungi hampir seluruh organisasi Islam di Nusantara kala itu. Tanpa mengenal lelah, mereka berdakwah seluas-luasnya untuk menyebarkan pengertian dan pengetahuan tentang kepentingan khilafah dalam Islam. Pada 24 hingga 27 Desember 1924, di Surabaya, diadakanlah Kongres Al-Islam luar biasa. Sesuai namanya, kongres yang diadakan Sentral Komite Khilafat ini memang sangat luar biasa dengan berkumpulnya seluruh ulama dari tanah Jawa dan luar Jawa, baik dari golongan modernis maupun tradisionalis, hanya untuk menyambut undangan dari Al-Azhar Mesir untuk menegakkan khilafah. Dalam Kongres Al-Islam luar biasa pada Desember 1924 ini, Cokro Aminoto berorasi lantang bahwa seorang Islam yang tidak mengindahkan dan memperhatikan seruan dari Kairo untuk menegakkan khilafah
Sungguh mati roh keislamannya. Begitu pula Haji Fakhruddin dari Muhammadiyah. Ia menyemangati peserta kongres agar jangan pesimis dalam menghadiri Muktamar Khilafah Global di Kairo. Bagi Haji Fakhruddin, Islam tidak membeda-bedakan umat dan kepandaian. Anak Hindia tidak akan kalah dengan anak Kairo dan lain-lain negeri, terutama untuk mempersatukan pikiran buat mengadakan khalifah. Peserta Kongres Al-Islam luar biasa bersepakat untuk mengirim 3 representatif Muslim Nusantara guna menghadiri Muktamar Khilafah di Kairo, Mesir. Mereka adalah Suryo Pranoto dari Sarekat Islam, Haji Fakhruddin dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang perwakilan ulama tradisional yang kelak mendirikan Nahdlatul Ulama. Ketika para ulama dan tokoh pergerakan Islam di Nusantara dan dunia sudah menyiapkan ide dan tenaganya untuk menegakkan kembali khilafah, negara penjajah yang menjadi adidaya saat itu, Inggris, segera bereaksi untuk mencegah usaha-usaha mereka. Inggris memainkan pion-pionnya di Timur Tengah untuk saling bersaing menjadi khalifah sehingga umat menjadi bingung. Jadi memang waktu itu banyak sekali tokoh yang yang diundang saat muktamar waktu itu ya, diundang untuk mengikuti muktamar khilafah di Mesir gitu ya. Jadi memang waktu itu seharusnya Wahab itu ikut di situ, tapi karena sesuatu hal beliau akhirnya tidak bisa mengikuti muktamar tersebut. Di Jazirah Arab, gerakan Abdul Aziz bin Saud dari Najd yang disponsori Inggris berhasil merebut 2 tanah suci pada awal tahun 1925 dengan dalih ingin memberantas Syarif Hussein yang bertentangan dengan Salafus Saleh yang mendirikan kerajaan Arab Saudi, dan tiada sedikit pun terbetik dalam pikiran Abdul Aziz bin Saud untuk menegakkan kembali khilafah. Tapi karena peta dunia memang sudah lemah ya, dan Turki Utsmani sudah tidak lagi mungkin dibangun kekuatannya, ya akhirnya semuanya gagal gitu. Tapi reaksi itu menunjukkan itu pertama hubungan itu kuat, ya psikologinya itu kuat, relasinya itu ada gitu. Dan itu menurut saya yang dirasakan oleh umat Islam di seluruh dunia gitu. Dan sampai sekarang masih ada sekarang di kalangan umat yang masih tetap kehilangan atas kerinduan kebersatuan umat Islam dunia itu. Sebagainya sudah ada yang tenggelam melupakan dan sudah menerima Barat, ya, menerima demokrasi, menerima sekularisme, menikmati apa adanya. Sebagian lagi umat ada yang terus merindukan itu untuk bangun kembali, bangkit kembali. Periode setelah tahun 1924 menyaksikan kegetiran ketika kaum muslimin kehilangan sosok khalifah yang bisa dibaiat, sosok imam yang menjadi perisai mereka. Kaum muslimin sedunia termasuk di Nusantara tidak akan pernah melupakan bahwa dulu seluruh dunia Islam pernah bernaung di bawah kepemimpinan yang satu, Daulah Khilafah. Kenangan itu begitu jelas tercatat dalam sejarah emas kita dengan segala dinamikanya. Catatan sejarah yang sangat kuat bahwa khilafah pernah meninggalkan jejaknya di Nusantara. Spirit Islam yang tertanam kuat di hati muslimin membuat mereka taat kepada syariat. Dengan syariat inilah keterikatan muslimin Nusantara dengan khilafah terjadi begitu erat. Perjuangan penegakan syariat Islam dan khilafah pun tidak pernah berhenti setelah khilafah Utsmaniyah dihancurkan pada 1924. Tuntutan kekhilafan akan terus muncul sampai prediksi Rasulullah khilafah alamin haji nubuwah itu terjadi. Pasti itu. Jadi ini prediksi Rasulullah, ini hadis, ini gerakan masanya menyambung gitu menjadi sebuah energi yang menyatu. Allahu Akbar.